فواد آ رہے ہیں یہ بات اور بات ہے کہ دوسرے کو ایڈ کرنے میں سر آپ کو پھر اگر وہ نہ آئے تو پھر ان کے لیے بس ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ جو ناصر شیرازی سب سے ایڈ میں ڈال دیجیے. ناصر شیرازی سب سے ایڈ سے ہاں آل کے نام ہے. ٹھیک ہے. یہ سب 10 منٹ پہ آئیں گے. اچھا تو آپ شروع کرا بھائی صاحب کی ہو جائے اسٹارٹ کا مجھے بتائیں گے بس. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں افتخار شیرازی اور سب مہمانوں کا اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے پینل ڈسکشن آن ٹاکنگ ٹو طالبان چیلنجز آف لیجٹمائزیشن، اس میں تمام مہمانوں کا خوش آمدید کہیں گے. اور سب سے پہلے کچھ بات کر لیں ٹاپک کے حوالے سے. تو یقینی طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ کچھ کھونا یا گنوانے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا تھا اور کسی سامنے یا آزمائش کے بعد کیا کچھ باقی رہا، تو میرے خیال میں افغانستان کی صورتحال کو اگر ہم ذکر کریں اس کا، تو افغانستان کے عوام سے زیادہ اس سے پاکستان اور پاکستان کے عوام زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی 4 دہائیوں میں جو نقصان پاکستان کو شاید دنیا پہ موجود کسی ملک کا نقصان نہیں ہوا. لیکن بہرحال 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے افغانستان پہ اپنا قبضہ مستحکم کیا تو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کچھ امیدیں اور کچھ خدشات کا اظہار کیا گیا. امیدیں یہ تھی کہ اب کی بار طالبان بدلے ہوئے طالبان ہیں اور وہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی شاید وہ وہاں پہ قائم ہوگی، اور جو خواب خود افغان عوام اور دنیا کے دیگر لوگ دیکھ رہے تھے کہ پائیدار امن افغانستان میں آئے گا، وہ شرمندہ تعبیر ہوگا. لیکن ابھی تک اس خدشے کا اظہار باقی ہے اور ابھی تک ایسی کوئی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی. اور دوسری چیز یہ کہ جب وہاں پہ طالبان اقتدار میں آئیں گے تو ان کے ہم خیال لوگ اور وہ لوگ کہ جو ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھا کے پچھلے کم از کم 2 دہائیوں میں لڑتے رہے ہیں، وہ ری گروپ ہوں گے اور پاکستان کے لیے نئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ خدشات ان پہ بڑی تقویت تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پہ طالبان کی حکومت قائم ہوئی تو اس کے بعد پاکستان میں اس بات کی گفتگو شروع ہوئی کہ کیوں نہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ماضی میں ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ان سے گفت و شنید ہونی چاہیے، ان کو بھی قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے. اور سب سے پہلے صدر پاکستان نے اس حوالے سے اظہار کیا کہ اگر کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہتھیار ڈال دیں تو ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور یہاں تک کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا. اس حوالے سے گفت و شنید کا سلسلہ چل پڑا ہے اور کالعدم تحریک طالبان کے کچھ گروپس کے جو افغانستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید ہو رہی ہے، اور افغانستان کے اندر بس اقتدار طالبان بھی اس حوالے سے پاکستان کی معاونت کر رہے ہیں. لیکن ناظرین جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد پاکستان کے اندر پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہوں یا
دیگر حلقے ہیں انہوں نے بڑے خدشات کا اظہار کیا اور اس بات پہ تنقید کی گئی کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور اس جنگ کے اندر ہم نے کوئی 70,000 جانیں گنوائیں، جس کے اندر ہمارے ملٹری کے لوگ بھی ہیں، عام شہری بھی ہیں، پاکستان کی معیشت کو کوئی 120 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، اور اس وقت بھی ہم پاکستان کے اندر مختلف شعبوں میں اس کے اثرات کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے؟ لیکن ناظرین، اگر ہم تھوڑا سا ماضی پر نظر ڈالیں تو یہ تنقید اور اس پہ خدشات کا اظہار کرنا تھوڑا سا حیران کن لگتا ہے، کیونکہ ان گروپس کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کو پہلی بار شروع نہیں ہو رہا۔ اگر دیکھیں تو اپریل 2004 میں سب سے پہلے جنرل مشرف کے دور میں شقیع کے نام سے امن معاہدہ نیک محمد کے ساتھ کیا گیا، اگرچہ بعد میں ڈرون حملے میں مارے گئے اور یہ معاہدہ کے آگے نہ چل سکا اور نہ اس کے ہم ثمرات دیکھ پائے، لیکن اس کے بعد آگے چل کے فروری 2005 میں ایک اور معاہدہ جس کو سراروگا معاہدہ کے نام سے آپ جانتے ہیں، وہ بھی اس وقت جو تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ تھے بیت اللہ مسعود سے، ان سے کیا گیا ہے معاہدہ۔ لیکن اگین اس معاہدے کے اندر بھی جو کمٹمنٹس تھی، دیکھا یہ گیا ہے کہ طالبان قیادت نے ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا، گویا کہ تھا یہ کہ نہ تو سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا جائے گا، نہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے گا، اور نہ ہی کو خود کچھ حملے کیے جائیں کہ ملک بھر میں بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے بعد ان حملوں میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی بیت اللہ مسعود نے باقاعدہ طور پہ تحریک طالبان پاکستان کا اعلان کر دیا۔ اگرچہ بعد وہ بھی ڈرون حملے میں مارے گئے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے جو جانشین تھے وہ سامنے آئے، اور حکیم اللہ محسود انہوں نے بھی اپنا ریاست پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھائے رکھے اور انہوں نے اپنی اسٹرگل جاری رکھی۔ لیکن جا کے آگے دیکھتے ہیں کہ 2008 میں ایک اور معاہدہ جس کو سوات معاہدے کے نام سے ناظرین جانا جاتا ہے، اور اس وقت صوفی محمد جو تحریک نفاذ شریعت محمدی کی قیادت کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ ملا فضل اللہ، ان لوگوں کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس وقت کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت تھی وہ شریعت کورٹ اسٹیبلش کرنے تک بھی راضی ہوگی، کہیں نہ کہیں یہ ہوئی بھی صحیح اور اپنا کام بھی شروع کر رہی تھی، لیکن ہوا کیا؟ پھر اس تحریک نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا اور یہ معاہدہ بھی آگے نہ بڑھ سکا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2004 میں، پھر 2006 میں جو سراروگا کی طرز پہ ایک معاہدہ شمالی وزیرستان میں حافظ گل بہادر کے ساتھ بھی کیا گیا، 2008 میں یہ معاہدہ دوبارہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد 2014 میں حافظ گل بہادر کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہوا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے انہوں نے بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ کہ بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور امن معاہدہ جس کو خیبر ڈسٹرکٹ میں کہا جاتا ہے کہ لشکر اسلام منگل باغ کے ساتھ کیا گیا، اس کے بعد انصار اسلام قاضی محبوب گروپ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا گیا۔ تو یہ معاہدوں کی لمبی تاریخ ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ معاہدے پاکستان میں نہ تو امن لا سکے اور نہ ہی جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے یہ گروپس ہیں ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا ذریعہ بن سکے۔ تو آج کے ہم اس ڈسکشن کے اندر اسی موضوع کو زیر بحث لائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاست پاکستان نے اگر یہ انیشیٹو لیا ہے تو کیا حکومت وقت گویا کہ تحریک انصاف اس سارے معاملے کو سنگل ہینڈیڈلی ٹیکل کرے گی، یا ملک کی جو دیگر پولیٹیکل فورسز اور دیگر سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا، اور اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی بھی بنائی گئی کہ نہیں بنائی گئی، اور ساتھ میں جو دیگر پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتی ہے، ان کا اس حوالے سے کیا انپوٹ ہے۔ میرے ساتھ ایک آنریبل پینل ہے، چودھری فواد حسین صاحب فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہیں، ان کے ساتھ سینیٹر فرید اللہ بابر صاحب، آپ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ خرم دستگیر خان صاحب سابق وفاقی وزیر تجارت، وفاقی وزیر دفاع اور وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون کے میرے ساتھ موجود ہیں۔ محترمہ سمر ہارون بلور صاحبہ، آپ رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں اور ساتھ میں آپ پروونشل انفارمیشن سیکرٹری ہیں ANP کی، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور ان کے ساتھ سید ناصر شیرازی صاحب، آپ کا تعلق وحدت المسلمین سے ہے اور آپ سیکرٹری جنرل ہیں اس جماعت کے۔ تو سب سے پہلے میں فلور دوں گا
سید سجاد بخاری صاحب آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے. سر کچھ ابتدائی کلمات اس کے بعد ہم ڈسکشن کو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد حسین چودھری صاحب، سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب، محترم خرم دستگیر خان ممبر قومی اسمبلی، محترمہ سمر ہارون بلوچ صاحبہ ممبر کے پی کے اسمبلی، سید ناصر شیرازی صاحب ڈپٹی سیکرٹری ایم ڈبلیو ایم، اور سینیٹر فیصل علی سبزواری صاحب، اور محترم سید افتخار شیرازی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں آپ سب کو اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے اس ویبینار میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں آج کے پینل کے معزز اراکین کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاسی مصروفیات کے باوجود اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور آج اس پروگرام میں اپنی شرکت کو ممکن بنایا. میں اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کی انتھک مساعی کی بنیاد پہ آج کے پروگرام کا انعقاد ممکن ہوا، اور یہ انہی کی مساعی کا ثمر ہے کہ آج ہمیں اس پروگرام میں قابل احترام ایکسپرٹ پینلسٹ کی آراء اور ان کے انسائٹس کو سننے کا موقع میسر ہوا. آج کا پروگرام ایک ایسے پولیٹیکل ایشو سے متعلق ہے جس کے اثرات پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی پر مرتب ہو سکتے ہیں. میری مراد حکومت کی طرف سے تحریک طالبان پاکستان سے حال ہی میں کیے جانے والے حکومتی مذاکرات. خواتین و حضرات، افغانستان میں بدلتی ہوئی سیاسی وجہ کی بنا پاکستان کو بہت سارے اب چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. کابل میں عوام طالبان کی فتح سے تحریک طالبان پاکستان اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے حوصلے ملک میں بلند ہوئی ہے. اور پھر ایک مرتبہ تحریک طالبان پاکستان
की जानिब से उठने वाले खतरे को निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने ये इशारा दिया है कि वो इस शिद्दत पसंद अस्करी ग्रुप के कुछ धड़ों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बशर्ते कि वो रियासत के खिलाफ हथियार न उठाएं। शिद्दत पसंदी को खैर बात कह दे, आईने पाकिस्तान की मुकम्मल पासदारी करें। इसके बदले हुकूमत ने इन्हें आम मुआफी देने का भी ऐलान किया। इस हुकूमती इक़दाम के रियासत पाकिस्तान पर बहुत से पॉलिटिकल और सिक्योरिटी असरात मरतब होते हैं। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी तनकीद का सामना है, क्योंकि हुकूमत ने इस सियासी इक़दाम से कबल ना तो अपोजिशन की सियासी जमातों से मशावरत की और ना ही सिविल सोसाइटी को एतमाद मिली है। मजीद बरम इन शहादा के लाहिकीन से भी हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। जिनके प्यारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बेरहम हमलों से शहीद हुए। यहाँ ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात करके वफाकी हुकूमत कल अदम तंजीम को कहीं लेजिटिमेसी तो नहीं दे रही। और सबसे अहम ये है कि इस कदम से हुकूमती रिट को ये भी देखना है कि इस कदम से हुकूमती रिट पर किस कदर मनफी असरात पड़ेंगे। ख्वातीन और हज़रात, मशरकी अफगानिस्तान से मौसूला इत्तलाआत के मुताबिक अफगानिस्तान के इस हिस्सा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अस्करी पसंद ग्रुप्स इकट्ठे हो रहे हैं और इस मकसद के तहत इकट्ठे हो रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर वो दोबारा जंग मुसल्लत कर सके और साका कबायली इलाकों पर फिर से तसल्लुत कायम किया जा सके। सिर्फ इस साल खुसूसन 15 अगस्त के बाद जब से काबुल में अफगान तालिबान ने कंट्रोल संभाला है, पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों में इजाफा देखा गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी शहीद हुए। गालिबन इसी तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन मुज़ाकरात में अफगान तालिबान सालिसी का किरदार अदा कर रहे। ख्वातीन और हज़रात, एक अहम चैलेंज जो हुकूमत पाकिस्तान अपोजिशन की जमातों, सिविल सोसाइटी और दीगर सियासी हिस्सादारानों को दरपेश है, वो ये है
کہ وہ کیسے اس کل عدم دہشت گرد تنظیم کو سیاسی طور پر قبول کیے بغیر اسے ہتھیار سے محروم اور سیاسی طور پر کمزور کر سکتے. ایک جمہوری معاشرے میں حکومتی ریٹ کو آئینی اور قانونی طور پہ جو حکومت منتخب ہوتی ہے وہی حکومتی ریٹ کو عملی جامہ پہناتی ہے اور صرف ریاست ہی ان اب نارمل سچویشن میں ہتھیار اٹھانے کی مجاز ہوتی ہے. لیکن جب ایک غیر سیاسی تنظیم ملک کے شہریوں اور فوج کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتی ہے تو ان حالات کو یکسر ایک دوسرے پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑتا ہے. اگرچہ ایک ریاست خود اپنے اوپر اور اپنے اداروں پر ہونے والے حملوں کو معاف کر کے یکسر بلا سکتی ہے. کیا پاکستان میں اب ایک بلا سکتی ہے مگر کیا شہادات الحقین کے لاحقین بھی ایسا کرنے کو تیار اور رضامند نظر آ سکتے ہیں؟ تو یہاں ایک نئی فکر بھی سامنے آتی ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں کہیں اب ایسا کلچر تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی گروپ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اور بعد میں معافی مانگ کر ہتھیار ڈال دے گا تو کیا ان تمام جرائم کے باوجود انہیں لیگیسی حاصل ہو سکتی؟ آج پاکستان کے ارباب اعلیٰ خصوصاً سیاستدان اور قانون دان اس چیلنج سے دوچار ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو سیاسی طور پر قبول کیے بغیر کیسے مذاکرات کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ کل عدم تحریک طالبان پاکستان کی جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور جس سے حکومت مذاکرات کے مرحلہ میں ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ حکومت نے جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں وہ کیا ہیں. ان کا گہرا جائزہ لیا جانا ضروری ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کی جمہوریت پر ممکنہ اثرات کیا ہیں. تو آج کے پینل میں یہ ہماری خوش بختی ہے کہ پاکستان کی تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھنے والے ارکان موجود ہیں. ان کے سامنے یہی مسئلہ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور اب ہم سنتے ہیں معزز اراکین میں پینل کو کہ ان کی آراء اس ضمن میں کیا ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کے. تو میرا خیال میں سب سے پہلے جو پارلیمان کے اندر دوسری بڑی جماعت اور اپوزیشن کی جو مین جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نون ان کی طرف چلتے اور خرم دستگیر خان صاحب وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون سر آپ سے التماس ہے کہ اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں.
जी बहुत शुक्रिया जी. Bismillahirrahmanirrahim. I'm grateful to the Islamabad Policy Institute for giving me this opportunity. एक चेक राइटर हैं मिलान कुंड्रा, उनका जुमला है कि the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetting. यहाँ हमें यूँ लगता है मुझे कि हुकूमत ने ये जो इक़दाम उठाए हैं जैसे हम एक इज्तिमाई यादाश्त खो चुके हैं, और जो भी ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है कि जो एक रेन ऑफ टेरर था पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली 2007 से लेकर 2015 तक पूरी मुल्क की मिट्टी पर खून गिरा है पाकिस्तानियों का. क्या क्या याद कराएं, दाता दरबार याद करें, हम हसन जान का मज़ार याद करें, हम GHQ याद करें, हम बॉ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर एक बहुत भयानक धमाका हुआ था गेट के ऊपर. यानी बेशुमार वाकयात हैं जिसमें पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, अफवाज पाकिस्तान की जानें गई हैं. हम कैसे भूल सकते हैं परेड ग्राउंड में जब मस्जिद के ऊपर हमला हुआ. तो ये वो जो तमाम खून में डूबे हुए वाकयात को जहन में रखकर हमने आगे बढ़ना. ये नहीं है कि हम उसी में फंसे रहें दलदल के तौर पे, लेकिन वो एक ऐसा ट्रॉमा था पाकिस्तान की तारीख में जिससे हमें जरूर कोई सबक सीखना चाहिए. दूसरा ट्रॉमा ये था, और ये मैं हुकूमत में रहने के बावजूद ये बात कर रहा हूं, ये बात अभी तक पब्लिक नॉलेज में नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन थे, कितने लोग थे. हमें ये तो कुछ कुछ मालूम है कि कहाँ कहाँ इनके जो सेंचुरीज थी नॉर्थ वजीरिस्तान में या साउथ वजीरिस्तान में. लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझे इजाजत दें तो आई थिंक दे वर एन एमॉर्फस एनिमी, जिससे हमें पूरा अंदाजा नहीं हुआ कि हमने जो जंग लड़ी है. ये हमें मालूम है कि इनको शिकस्त देने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स को पाकिस्तान की मिट्टी पर ही बहुत सीरियस बॉम्बिंग करनी पड़ी, जिसका नतीजा ये निकला. जिसके नतीजे में ये भी हुआ कि ये लोग 2015 से मेनली 14-15 से अफगानिस्तान में इन्होंने पनाह ली, और 2021 तक वो अफगानिस्तान में ही पनाह गुज़ीन थे. अब अगला सवाल ये ज़हन में उठता है कि जो सदर मुमलिकत ने और फिर वजीर खारजा ने और फिर वजीर आजम ने जो हमें बताया है कि जी हम पहले तो था कि ऑफर कर रहे हैं, वजीर आजम ने कहा कि हम बात कर रहे हैं. वो कौन सी बीमारी है जिसका इलाज अमन की इस पेशकश में? मैं इस सवाल का जवाब देने से कासिर हूं. और फिर हमें यह भी मालूम है कि तकरीबन 7 साल के बाद ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक बाकायदा लिखा हुआ जवाब दिया गया, जो पाकिस्तान में तो गालिबन सप्रेस कर दिया गया लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पर अभी भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस अमन की जो पेशकश थी उसको यकसर ठुकरा दिया और कहा कि हम आईने पाकिस्तान को नहीं मानते. मैं ये भी चाहूंगा कि अगर हाजरीन में से हमें कुछ बता सकें कि वो जो जवाब था वो कितना दुरुस्त था, जेन्युइन था, जो वहां से आया. लेकिन जो शिराजी साहब ने इसका आगाज किया कि 2004 का तजर्बा, 2006 का तजर्बा, 2008 का तजर्बा, मुस्लिम लीग नून की हमारी हुकूमत का तजर्बा 2013-14 का, वो तजर्बा तो अच्छा नहीं है और उसका हमेशा एक तलख और बहुत ही कड़वा नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है. मैं ये याद करा दूं कि असल में ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो है वो मुज़ाकरात जब जारी थे उस दौरान कराची एयरपोर्ट पर जून 2014 में एक बहुत भयानक हमला किया गया था, जिसके नतीजे में फिर ये फैसला किया गया मुंतखब हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर कि अब हमें ज़र्ब अज़ब का आगाज करना है. और वो आगाज हुआ. तो ज़र्ब अज़ब जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के नतीजे में नहीं शुरू हुई थी, वो 6 महीने पहले शुरू हो चुकी थी ज़र्ब अज़ब का जो पूरा प्लान था. और वो खैर आर्मी पब्लिक स्कूल ने ये जरूर किया कि जब बच्चों के सरों में गोलियां मारी दहशतगर्दों ने, तो फिर कौम को बिलाखिर ये समझ आई कि ये किसी भी तरह पाकिस्तान के हक में नहीं है. तो अब हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो तालिबान के लीडर्स थे, ये भी मैं चाहूंगा अगर मेरी कोई इंफॉर्मेशन गलत है तो दुरुस्त कर दे, बैतुल्ला महसूद भी, हकीमुल्लाह महसूद भी और मुल्ला मंसूर जो थे, तीनों जो हैं वो अमरीकी ड्रोन्स का शिकार. उसमें पाकिस्तान की कितनी कंसेंट शामिल थी मैं नहीं जानता, अपेरेंटली थी. अमरीकी तो अपनी किताबों में यही लिख रहे हैं.
تو ہمارا تو یہ تجربہ ہے نہیں. اور تو اس لیے یہ جو کوشچن بیچ میں پھر رائز ہوا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ سال پہلے کہ جی کچھ جماعتوں کو مین اسٹریم کرنا چاہیے, یہ لفظ استعمال ہوا مین اسٹریمنگ کا, وہ بھی بہت ہی ایک تھورنی ایشو ہے, کیونکہ پہلی جماعت جسے مین اسٹریم کیا گیا تحریک لبیک پاکستان, جو آج بھی پاکستان کی سڑکوں پر انہوں نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں اور مفلوج کیا ہوا کاروبار, ان کو الیکشن بھی لڑوائے گئے, انہوں نے جنرل الیکشن لڑا, انہوں نے بھی آزاد کشمیر کا کالعدم تنظیم ہونے کے باوجود آزاد کشمیر کا الیکشن لڑا, آج وہ پھر سڑکوں پر ہیں. تو اس مین اسٹریمنگ کا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہوا ہمیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں اگر مین اسٹریم ہوں گی تو یہ آئین پاکستان کو مانیں گی, یہ پرامن رہیں گی. جو یہ دونوں چیزیں مل گئی نا, مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور اگر کوئی ہوا ہے تو میں جاننا چاہوں گا, بہت ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے اور باخبر لوگ اس ویبینار میں شامل ہیں, تو مذاکرات بھی ناکام ہے, مین اسٹریمنگ بھی ناکام ہے. تو ان دو ناکامیوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا اس وقت یہ بڑا واضح نقطہ نظر ہے کہ جب تک کوئی کلیئرٹی نہیں آتی کہ طالبان کون ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا وہ مذاکرات کس بنیاد پر ہوں گے, اور یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو درست طور پہ کہا گیا کہ تحریک جو انصاف کی حکومت ہے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی انفارمیشن اس معاملے میں شیئر نہیں کی. تو جب تک کوئی کلیئرٹی نہیں آتی تو پھر آپ کن سے بات کر رہے ہیں اور کس بنیاد پر بات کر رہے ہیں اور کیا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی پری میچور موو تھی جو صدر مملکت کی طرف سے آئی اور پھر وزیر خارجہ وزیر اعظم نے کی. جب تک کلیئرٹی نہیں آتی, جب تک آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر بات نہیں کرتے, ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی گفتگو کو یکسر مسترد کرتے ہیں. ان 26,000 پاکستانیوں کی یاد میں جو شہید ہوئے, مسلمان شہید ہوئے, مائنورٹیز کے لوگ شہید ہوئے, خواتین شہید ہوئی, بوڑھے شہید ہوئے, پاکستان کی سارے زبانیں بولنے والے شہید ہوئے, پاکستان کے فوجی سے لے کر جنرل تک شہید ہوئے, ان کا خون اپنے سامنے رکھ کر ہمیں بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم فار آل ٹائمز ٹو کم کہہ دیں گے کہ ہم بات نہیں کریں گے, لیکن جب تک کوئی کلیئرٹی نہیں آتی اس پر آگے بڑھنا جو ہے ہماری نظر میں وہ پیس نہیں ہوگا, وہ اپیزمنٹ ہوگا. اور اپیزمنٹ جو تحریک طالبان کی اپیزمنٹ ہے اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ہٹلر کی اپیزمنٹ کا ہوا تھا کہ بالآخر وہ آپ جس طرح ہٹلر یورپ پر چڑھ دوڑا تھا یہ بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے اگر ہم نے درست اور سوچ سمجھ کے ساتھ پوری بالغ نظری کے ساتھ یہ مذاکرات نہ کیے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, وائس پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق وزیر دفاع. اگرچہ فرد اللہ بابر صاحب بیٹھے ہیں, سیزن پولیٹیشین ہیں, کئی دہائیوں کا تجربہ ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ذرا چلیں حکومتی حلیف جماعت کی طرف, کیونکہ فواد چودھری صاحب تو بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو سینیٹر فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو جو نکات اٹھائے ہیں خرم دستگیر خان صاحب نے بھی, ایک تو یہ کہ بڑا ارلی انیشیٹو ہے, بہت جلدی کر دی ہے حکومت نے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان مذاکرات کی بنیاد کیا ہے. یقینی طور پہ ایم کیو ایم پاکستان ایک حلیف جماعت ہے, اس کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے, تو ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی کچھ چیزیں شیئر ضرور ہوئی ہوں گی. تو فیصل سبزواری صاحب اپنے خیالات کے حوالے سے اظہار کیے, اور اگر کچھ جو سوال اٹھائے ہیں خرم دستگیر خان صاحب نے ان کے جواب آپ کے پاس ہوں. جی بہت شکریہ جناب شیرازی صاحب. اسلام آباد پالیسی انسٹیٹیوٹ کا شکریہ, میں مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اس نہایت اہم موضوع پر. 2-3 باتیں ہیں. ایک تو میں یہ وضاحت کے ساتھ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جب صدر مملکت کی طرف سے وزیر خارجہ اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے یہ باتیں نہیں ہیں تو کم از کم ہمارے علم میں تو نہیں تھی کہ اس طرح کی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے. ہاں یہ مجھے ضرور علم ہے کہ میں بھی, خرم دستگیر صاحب بھی, فواد چودھری صاحب بھی, ہم سب ایک نیشنل سیکیورٹی کے ان کیمرہ سیشن میں ضرور شریک تھے جو 8 گھنٹوں پر محیط تھا, اور جس میں کافی کھل کر بات ہوئی تھی, جس میں ڈی جی ایس آئی نے بھی بریفنگ دی تھی, آرمی چیف موجود تھے, اور ملک کی تمام سیاسی قیادت کم و بیش موجود تھی, اور اس میں مختلف پہلوؤں پہ بات ہوئی. بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ان کیمرہ بریفنگ تھی, لیکن ہمارے بہت سارے سیاسی دوستوں نے
बाहर आते ही पार्लियामेंट हाउस से, बल्कि जो ऐवान से बाहर आते ही, इमारत से भी बाहर नहीं गए, उसकी दे स्टार्टेड स्पिलिंग द बीन्स। तो वो कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया कि जिम्मेदार लोग जब बैठे हों तो इन कैमरा ब्रीफ में जो बातें हो रही हैं आपको खुद तक महदूद रखनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, मौजू ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी तमहीद में भी जिक्र किया था, और मेरे ख्याल में दोनों जो मंदुबीन हैं आपने भी यहाँ पर ये गुफ्तगू की कि पहला मुआहिदा जो हमने देखा नेक मोहम्मद वाला, उसके बाद जो निहायत अहम नुक्ता था, वो मौका था, वो आया मेरे ख्याल में 2009 की बात है, कि जब केपी की हुकूमत, उस वक्त शायद NWFP ही था उस वक्त तक, और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोलिशन थी, फेडरेशन में हम इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी थे, और पूरी कौमी असम्बली ने 342 के ऐवान में ये इस बात को तय किया कि आप मौलाना सूफी मोहम्मद के साथ जो उनका निफाज शरीयत का मॉडल है, उसको लेट्स गिव पीस अ चांस। लेकिन इत्तेहादी होने के बावजूद कम से कम MQM के 25 MNAs ने उस पर वोट नहीं दिया, हम उससे अलहदा हो गए, कि हमने अब्स्टेन किया, हमने कहा नहीं, हम इसको नहीं समझते दुरुस्त। बदकिस्मती के साथ वो पीस के नाम के ऊपर उन्होंने अपने लिए मौका और वक्त तलाश किया था, और फिर जो कुछ बस बात में पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बाद में भी जो मुआहदे होते रहे, उनकी क्या सूरत और शक्ल निकली है, हम सब उससे बखूबी आगाह है। बदकिस्मती ये है मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में, कि जब मैं ऑपोजिशन में होता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब कोई बात नहीं होनी चाहिए इन एक्सट्रीमिस्ट से, लेकिन जिस जमात की भी हुकूमत हो, क्योंकि मेरे सामने कंसेक्यूटिव मिसालें हैं जनरल मुशर्रफ की हुकूमत की, उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत की, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, और इमरान खान साहब की हुकूमत की। ये बहुत सारी जमातों का हिज़्ब इख्तिलाफ में रहते हुए ये मौक़िफ़ होता है। दुरुस्त या गलत की बहस एक अलग है कि जनाब इन एक्सट्रीमिस्ट से बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब वो हुकूमती मनासिब पर आते हैं, उनके सामने अब या तो कोई ऐसे हक़ाइक़ आते हैं, या कोई ऐसा रियलिटी चेक होता है, या कोई कैपेसिटी के इश्यूज होते हैं कि बहरहाल किसी ना किसी शक्ल में इनके साथ बात हो रही है। मेरा मानना यह है कि हमारे मुल्क में जो एक इंडॉक्ट्रिनेशन हुई है, और जिसका फायदा इन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, बल्कि कई दहाइयों पर मुहित है ये सारा का सारा सिलसिला, उसकी वजह से जो एक राय आम्मा बननी चाहिए 60-70 हजार पाकिस्तानियों को शहीद करने वालों के खिलाफ, हम वो राय आम्मा ही नहीं बना सके। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी अगर बंद कमरे में हो तो हम खुलकर उसके खिलाफ तो बात करते हैं, लेकिन हम अपने हलकों में जाकर ऐसे अनासिर के खिलाफ दलाइल की बुनियाद के ऊपर बात नहीं करना चाहते, झिझकते हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। बेलोर फैमिली से लेकर और दीगर सियासी लोगों ने नुकसान उठाया है। पाक फौज के जनरल शहीद हुए हैं, उनके बच्चे शहीद हुए हैं, आम आदमी, मेरे 3 MPs मेरी अपनी जमात के शहीद किए गए, पुलिस के इतने जवान। तो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि आम आदमी बहरहाल ये तो सोचता है कि कल को फिर हुकूमत ने या रियासत ने इनके साथ मुज़ाकरात कर लिए तो इनकी तो कमर नहीं टूटेगी, लेकिन मेरे घर से जनाजे उठेंगे। उस राय आम्मा को हमवार करने के लिए हम सब का पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हटकर इस बात पर तो यकजा होना जरूरी है कि जनाब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे अनासिर का एजेंडा दुरुस्त है या गलत है। जब मैं उसको गलत अगर मान लूंगा तो उस गलत का मुकाबला क्या मैं सिर्फ बंदूक से और तोप से और जंगी जहाज से कर सकता हूं, या जिन मदरसों में तालीम हासिल करते हुए इंडॉक्ट्रिनेशन हो रही है, मदरसों को तो एक तरफ छोड़ दीजिए, मेडिकल डॉक्टर जाकर उनको ज्वाइन कर रहे हैं, या जहां से उनको आज भी पैसे जा रहे हैं, चंदा वो कलेक्ट कर रहे हैं, जहां से उनको एक सप्लाई लाइन जा रही है, वो लोग पॉलिटिकली मौजूद हैं आज ऐवान में।
تو میں ان کے خلاف میں نے کیا کیا ہے؟ آرمی پبلک اسکول کے بعد جو سانحہ ہوا، پاکستان کی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی اور ملٹری لیڈرشپ بیٹھی اور ہم نے جناب کوئی 20-21 نکات کے اوپر ایک نیشنل ایکشن پلان کیا. مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہی ہیں مختلف صوبوں میں. نیشنل ایکشن پلان کے بہت سارے نکات کو صوبائی حکومتوں نے ان کو پر عمل درآمد کرنا تھا. کتنا کیا ہے؟ ایک کمپلائنس ہم دیکھ تو لیں کہ ان نکات کے اوپر عمل کتنا ہوا ہے. میرے علم میں نہیں، سوائے فوجی عدالتیں جو سمری ٹرائل کورٹ تھی ملٹری، اس کے علاوہ بھی کوئی اس کے اوپر عمل ہوا. تو ہم خود ایک پاتھ طے کر کے، ایک راستہ طے کر کے کہ جناب یہ ہم چیزیں کریں گے، ان کی فنڈنگ کے میکانزم کو روکیں گے، ان کی ریکروٹمنٹ کو روکیں گے، اس انڈاکٹرینیشن کا سامنا ہم کاؤنٹر نیریٹو سے کریں گے، نیریٹو بلڈنگ کریں گے. قلعدم تنظیموں کو کسی نام بدل کے کام کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، and the list goes on. لیکن آج جب میں کمپلائنس رپورٹ دیکھتا ہوں 7-8 برس کے بعد، تو میرے سامنے تو معذرت کے ساتھ کوئی بہت زیادہ صحت مند سلسلہ نہیں ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے کیونکہ عوام کی ذہن سازی نہیں کی. پالیٹیشنز یہ دیکھتے ہیں کہ میرے حلقے میں کتنے ہزار، کتنے دسیوں ہزار ایسا ووٹ بینک ہے جو آج بھی طالبانی مائنڈ سیٹ کو درست سمجھ رہا. یعنی ہمارے ہاں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ طالبان افغانستان میں جب وہاں پر اشرف غنی صاحب نکلے وہاں سے اور جو افغانستان کا حال اور کابل میں انہوں نے ٹیک اوور کیا، تو یہ صرف وفاقی وزراء یا سیاسی لوگوں کی بات نہیں ہے. میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے، لوگوں کو، اینالسٹ کو دیکھا ہے، سابق فوجی افسران کو دیکھا ہے، سابق پولیس افسران کو دیکھا ہے، سابق بیوروکریٹس اور سفارتکاروں کو دیکھا ہے، اور پروفیشنلز کو دیکھا اور عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ دے آر لائک جوبیلنٹ. ان کو بہت خوشی ہے. جب آپ کو یہ خوشی ہوگی تو اس خوشی کا اسپل اوور ایفیکٹ بھی ہے جناب پاکستان میں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو تفریق اور تمیز نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے یا شاید ہو بھی نہ طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان میں، تو اس کے معنی تو یہ ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے پبلک ہینگنگ کی ضرورت ہے، سمری ٹرائلز کی ضرورت ہے، 2 منٹ میں انصاف کی ضرورت ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے بحیثیت مجموعی سیاسی جماعتوں کے، معاشرے کے، حکومت کے، ریاست کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انڈاکٹرینیشن کا، اس ذہن سازی کا جو ایک کاؤنٹر نیریٹو اور سامنے ایک نیا بیانیہ تاریخ کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، طرز معاشرت کے حوالے سے اور اپنے زمینی حقائق کے حوالے سے لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، وہ نہیں رکھا ہے. اس کی وجہ سے ہم یہاں آ جا کر کھڑے. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا جو مجھے کچھ سن گن ہے، اطلاع نہیں ہے کہ شاید ٹی ٹی پی سے بات نہیں ہو رہی ہے یا شروع ہوئی ہے. ان کا ایک گروہ ہے جو پاکستان میں ہی کہیں ایکس فاٹا میں کہیں پر ہے، اور آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کتنا انفلوئنس ہے. اسٹریٹجی کیا ہے ریاست کی، حکومت کی؟ شاید یہ ہوگی کہ ڈیوائڈ کر دو اور ان میں سے کچھ لوگ نیوٹرلائز ہو جائیں تو کچھ بات ہو جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ جناب یہ ساری باتیں امیجیٹلی شاید ریاست کو سوچنا پڑا ہو، کیونکہ جو کچھ کابل میں ہوا ہے اور پورے افغانستان میں ہوا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف بات کرنے سے ان لوگوں سے جو ایکسپینشنسٹ ہیں، جن کا ایجنڈا جو ہے وہ ایک رینیساں پہ بلیو رکھتے ہیں، ان کا سامنا آپ کو کاؤنٹر نیریٹو بنائے بغیر ود کلیئرٹی اور وداؤٹ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کیے بغیر شاید آپ اس مسئلے سے نبردآزمہ نہ ہو پائے. بہت شکریہ. بہت بہتر سینیٹر سید فیصل سبزواری صاحب کو بہت شکریہ. انفیکٹ میں اب آؤں گا جی پاکستان پیپلز پارٹی ایک توانا آواز پارلیمان کے اندر سینیٹر فرد اللہ بابر صاحب. انفیکٹ جو بات وہ کر رہے تھے کہ کیا یہ ریئلٹی چیک کا ایشو ہے یا پھر پرسنل گینز کی کہانی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ کے دور میں بھی مذاکرات کے سلسلے ہوتے رہے، نون لیگ کے دور میں بھی ہوئے، بٹ وہ ثمر آور ثابت نہیں ہوئے. اگرچہ دنیا میں کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جب ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے ساتھ گفتگو ہوئی، مسائل بھی حل ہوئے اور ایسے لوگوں کو قومی دھارے میں شامل بھی کیا گیا. فرد اللہ بابر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. میری آواز سنائی دے رہی ہے سب کو؟ آئی ہوپ. جی 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 جی. بڑی مہربانی.
میں سب سے پہلے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اور پروفیسر صاحب بخاری صاحب آپ کو شیرازی صاحب کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. فیصل شیرازی صاحب نے اور فورم کے صدیق صاحب نے بڑی شخصیت سے بات کی ہے. میں بڑے مختصر وقت میں آپ کے سامنے 3 سوالات رکھنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ہیں. دیکھیے یہ اعلان تو ہو گیا, صدر صاحب نے بھی کر دیا, وزیر خارجہ نے بھی کر دیا, وزیر داخلہ نے بھی کر دیا, وزیر اعظم نے بھی کر دیا, نہ پارلیمان سے بات کیے بغیر نہ کسی سے بات کیے بغیر. اور اس سے پہلے سیکیورٹی کے اداروں نے کئی سال پہلے بھی یہ بات کی تھی, مین اسٹریمنگ آف دا ملیٹنٹس. میرا جو بنیادی سوال ہوتا ہے, جو آپ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 بھی مذاکرات ہوئے, بنیادی سوال یہ ہے کہ میرا سوال صدر کے حکومت سے نہیں ہے. وہ سب نے اعلان کیا ہوگا یہ پالیسی جو ہے افغانستان کی اور یہ ملیٹنسی کے خلاف, یہ پالیسی ہمارے فوجی اداروں کی ہے. تو جو سب سے پہلا ایشو ہم نے ایڈریس کرنا ہے وہ یہ ہے, جو جس کی کلیئرٹی نہیں ہے اور جو خورم صغیر صاحب نے کہا کہ زیادہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. ہمیں کلیئرٹی چاہیے سب سے پہلے پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں سے کہ آپ کیا چاہتے ہو, آپ کا ایک آبجیکٹو کیا ہے. اور یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ تاریخ دیکھ لیں, آپ کے جتنے بھی ملیٹنٹس تھے, نیک محمد ہو, بیت اللہ محسود ہو, حکیم اللہ محسود ہو, طالبان کا مولا منصور اختر ہو, ولی الرحمہ, سارے ان سب کو امریکی ڈرونز نے مارا, آپ نے نہیں مارا. آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ ہم لڑتے ہیں لیکن مارنے والے ڈرونز تھے. اور جب نیک محمد کو جب مارا گیا اور آپ نے دعویٰ کیا کہ نیک محمد کو ہم نے مارا, تو ایک اخبار والا حیات اللہ وہاں گیا, تصویریں بنائی, اس کو پتہ نہیں تھا. وہ تصویر جب AFP نے دیکھی تو انہوں نے کہا یہ میزائل تو پاکستان کی انوینٹری میں نہیں ہے, یہ تو امریکہ کی انوینٹری میں ہے. اور یوں بھانڈا پھوٹ گیا کہ ہاں پاکستان نے نہیں مارا, یہ تو امریکہ نے ڈرون نے مارا ہے. اور پھر حیات اللہ لاپتہ ہو گیا. 6 مہینے بعد حیات اللہ کی لاش ملی, اس کے بعد حیات اللہ کی بیگم کی لاش ملی. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالیسی جو بنا رہے ہیں, میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یہ دہشت گرد تنظیمیں تھی, 2013 میں قانون بنا اور کہا کہ کوئی دہشت گرد تنظیم دوسرے نام سے ابھر کے نہیں آئے گی. اب ہاں مولانا مسعود اظہر کے خلاف جب اقوام متحدہ میں بات ہوئی کہ اس پر پابندیاں لگنی چاہیے, تو آپ گئے چین کے پاس اور آپ نے چین سے کہا مہربانی کر کو اس کو ذرا ٹال دو. Why? Who was the people جنہوں نے یہ کیا؟ وہ لوگ سول حکومت کے نہیں تھے جنہوں نے یہ کیا. تو آپ کے جو دہشت گرد تنظیمیں ابھر کے آئی ہیں, جن لوگوں کو مارا گیا ہے, یہ ساری پالیسی جو تھی یہ ہماری گزشتہ 40 سال سے افغانستان کی پالیسی جو ہے وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں کی ہے. تو سب سے پہلا سوال جب بھی آپ بات چیت کا ڈول ڈالیں, پہلا سوال یہ ہوگا میرا ان سے کہ جناب عالی آپ ہمارے ساتھ آ کے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ آ کے میز پر بیٹھ کر آئی بال ٹو آئی بال, نوز ٹو نوز بتا دیں ہم کو کہ آپ کا مدعا کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہو. اور ہم نے دیکھا کہ کیسی دہشت گرد تنظیمیں, یہی ٹی ایل پی کو جب گزشتہ حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنا تھا تو آپ نے ان کو لفافے پکڑائے, اب پھر ٹی ایل پی والے آ رہے ہیں. تو میرا اور پھر ٹی ایل پی کو آپ نے مین اسٹریم بھی کر دیا کہ وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. میڈم یہاں تشریف فرما ہے, ان کے ہسبینڈ, ان کے فادر ان کا countless other people they been martyred, اور اس کا کوئی پوشان نہیں ہے. تو میرا یہ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, ہمیں آپ بتا دیں اسٹریٹجی کیا ہے. آپ نے سیف ہیونز ان کو پرووائڈ کیے تھے, آپ نے لاکھ انکار کیا, لیکن آپ کے 2 سکسیسو ISI کے DGs جنرل حبیب گل اور جنرل اسد درانی نے پبلکلی کہا ہے کہ ہم نے پہلے انہی سیف ہیونز کے ذریعے روس کو شکست دی, پھر امریکہ کو شکست دی. تو اگر آپ نے ان کو سیف ہیون پرووائڈ کیے, آپ نے دہشت گرد تنظیموں کو دوبارہ ابھرنے دیا, اور آپ نے دعویٰ بھی کیا فخر کے ساتھ کہ جی ہم نے یہ کیا ہے, تو میرا پہلا سوال جو ہے وہ ان سے ہے. دوسرا بڑا مختصر میں کہوں گا, وہ یہ ہے بخاری صاحب کی بات چیت ہو یا نہ ہو, کب ہو کیسے ہو وہ علیحدہ ہے.
اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگر بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی تو ہمارے سامنے کیا خطرات ہیں. What are the challenges that we have in front of us, جن کو سامنے رکھ کر ہم نے یہ فیصلہ پڑھن جن کو سامنے رکھ کر ہمیں فیصلہ کرنا. تو پہلے تو یہ دیکھ لیں گے کہ TTA کا ابھر کر آنا نہ صرف پاکستان میں TTP بلکہ تمام دہشت گرد تنظیموں کو سائیکولوجیکل سپورٹ مہیا کرتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہو رہا ہے تو آپ کا اسٹریٹجک پرپس کیا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلا اسٹریٹجک پرپس یہ ہو کہ افغانستان ڈس ممبر ہونے سے بچ جائے. This should be our strategic objective. جب آپ بات چیت اس وقت کر سکتے ہو جب آپ ان اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو سامنے رکھیں. اور اگر افغانستان, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ ڈسممبر ہو سکتا ہے, اسٹیٹ ڈسممبر ہو سکتا ہے اس لیے کہ TTA جو ہے ایک فیکشن ہے وہاں, جو وہاں صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اسٹیٹ ڈیمالش ہو جائے. اگر افغانستان کی ریاست خدا نخواستہ ختم ہو جائے تو پاکستان کی ریاست کو سنگین خطرات ہوں گے. TTP نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہمارا ہدف اب صرف فوج کے خلاف لڑنا نہیں ہے, ہمارا ہدف قبائلی علاقات کو آزاد بھی کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا پہلا ہدف وہ یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان تقسیم ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت افغانستان میں TTA جو ہے وہ ایک فیکشن ہے. there are countless other factions. ہم نے چونکہ سارا وزن اخلاقی سیاسی سارا وزن ایک پڑھنے میں ڈال دیا ہے تو اب افغانستان میں پاکستان کے خلاف نفرت کی فضا پیدا ہو رہی ہے. یہ جو ISI کے خلاف نعرے لگے, یہ جو پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی ہوئی, this is a manifestation of the frustration of the people of Afghanistan against Pakistan. تو اس کو بھی آپ لائٹ نہ لیں, لائٹ اس لیے نہ لیں کہ یہ بھی آپ کی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے دور رس جو ہے فار ریجن انٹرسٹ کا ایک اہم پہلو ہے جو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا کہ آپ کا افغانستان کے ساتھ جو ہے تو نہ صرف وہ ٹوٹ نہ جائے بلکہ وہاں پر آپ کے خلاف نفرت کے جذبات میں اور زیادہ شدت نہ آئے. ہم نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ طالبان اور پشتون نیشنلسٹ without asking anybody, without consulting anybody, آپ نے جب ان کو پشتون نیشنلسٹ کہہ دیا تو TTP نے کہہ دیا کہ پشتون کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم جو ہے تو یہ جو ٹرائبل ایریا ہے اس کو ہم آزاد کریں گے. تو ذرا جب آپ بات کریں تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں. Don't talk off the head, but we have been talking off the head. ہمارے شیخ رشید نے کہا کہ یہ جو طالبان ہے یہ تو عرصے سے یہاں رہ رہے تھے, یہ جو کمانڈر جتنے بھی تھے یہ تو ہم نے ان کو اسکول پرووائڈ کیا, ہسپتال پرووائڈ کیا, فیسلٹیز پرووائڈ کی, یہ تو یہاں کے لوگ ہیں. This is not the way that the people in the government should talk. اور جو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کو ہے, اور پھر میں گفتگو ختم کروں گا, کہ یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہوا یہ کسی بڑے گریٹ گیم کا حصہ ہو, بڑے گریٹ گیم کا حصہ, اور ہم جو چھوٹے کل پرزے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہ ہو. اور میں گریٹ گیم کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ طالبان کو افغانستان پر مسلط کیا گیا, یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو بائیڈن جو ہے یا کوئی بھی اپنی جو ودرال ہے وہ اس طرح کلمزی طریقے کے ساتھ چلے گا. آپ نے پلیٹ میں ان کو لا کر دیا. وائی؟ The question is probably چین اور امریکہ کے درمیان جو سرد جنگ گہری ہوتی جا رہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہی طالبان افغانستان والے کسی وقت یوہور مسلم کے ذریعے چائنا کے لیے مشکلات پیدا کر سکیں. اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی پالیسیز کا وہ تو سپر پاور ہے, وہ تو جو چاہے کرے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں, ہم کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہی سپر پاور ہے جس نے کہا کہ طالبان لیڈرز جب ریگن کے ساتھ اوول ہاؤس میں ملے تو کہا they are the moral equivalents of جارج واشنگٹن, کیونکہ وہ آپ کا اسٹریٹجک پرپس تھا. پھر جب 2001 شروع ہوا تو اسی امریکہ نے کہا a good طالب is a dead طالب, جو مارا گیا بس وہ اچھا ہے, باقی جو زندہ ہے وہ اچھا نہیں ہے. پھر
جب 2020 آیا آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کر کے اپنا اسلحہ بھی ان کو دے دیا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈیلیجمائز کر دیا اور ان کو وہاں بٹھا دیا. تو مطلب یہ کہ امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب اگر امریکہ ان طالبان افغانستان کو چین کے خلاف استعمال کر سکتا ہے اور میرا خیال کرے گا. آج خبر آئی ہے کہ اس نے استعفیٰ دے دیا زلمے خلیلزاد کو, اور زلمے خلیلزاد نے مئی کے مہینے میں جب کانگریس سے بات چیت ہو رہی تھی, ابھی یہ لوگ نہیں آئے تھے طالبان, تو زلمے خلیلزاد سے بڑا پرسنل سوال پوچھا گیا کہ مسٹر زلمے خلیلزاد, کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ جب آپ ودرا کرو گے تو چین اور روس کا کیا ہوگا؟ میں بخاری صاحب آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ وہ ضرور دیکھ لیں. وہ ایک بہت لمبی چوڑی ٹویٹ پوسٹ ہے. اس نے کہا یس وی ہیو گیون اے تھاٹ اینڈ سو فار there was peace, relative peace in Afghanistan, and because of that peace China was able to make advances. یہ جو BRI اور CPEC ہے, اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ BRI اور CPEC اس لیے بنا کہ چائنا کو بریتھنگ سپیس مل گیا. اور پھر اس کے الفاظ جو ہیں now there will be no free lunch, now there will be no free lunch, meaning thereby کہ اب ہم یہ بندوبست کریں گے کہ چین کو آرام سے نہیں بیٹھے گا. تو اب اگر چین آرام سے نہیں بیٹھے گا, اور چین ہی آپ کا اسٹریٹجک دوست ہے, آپ کے چاروں طرف جتنے بھی ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ تو آپ کی جنگ ہے, بھارت ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, رہ گیا چین. اب اگر چین کے خلاف امریکہ کچھ ایسی سازش کرے اور تو یہ گریٹ گیم کا حصہ ہو سکتا, تو اس لیے ہم کو یہ بھی سامنے رکھنا ہوگا. یہ سب باتیں کہ آپ کے سامنے کیا چیلنج ہے, ہمارا کیا تھا, سیکیورٹی والے کو جواب دینا چاہیے. میں آخر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کچھ تجاویز تجاویز میری یہ ہے کہ اس وقت تو بالکل ریکگنائز نہیں کیا جا رہا افغانستان. Absolutely. We should reach out to the people of Afghanistan and not to the Taliban. ایک تو یہ, اور ان کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں, یہ جو کل گورنمنٹ میں 5 ارب روپے طالبان گورنمنٹ کو دیے, it should 5 ارب سے بھی زیادہ دیں, but it should not be through the Taliban government. It should have been through. It should have been through INGOs and NGOs to reach directly the people of Afghanistan. تو ایک تو یہ ہے جی. دوسرا یہ ہے جی کہ آپ کبھی بھی کنسیشنز یونیلیٹرلی اناؤنس نہیں کرتے. آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا ہم یہ TTP کو معافی دینے کے لیے تیار ہیں اور بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے, اور PM نے تو یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں بات چیت کر رہے ہیں. جب بھی آپ یونیلیٹرل کنسیشنز دیتے ہو, you give 1 inch, they demand 1 month, اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے. تو یونیلیٹرل کنسیشن دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر آپ نے کوئی کنسیشنز کی بات کرنی تھی تو لوگوں سے بات کریں. PMLN ہے, MQM ہے, ANP ہے, PPP ہے, پارلیمان ہے, آپ لوگ ہیں, سول سوسائٹی ہے, بات کریں. How can you unilaterally announce? This is arrogance. This is آپ نے تو بالکل یعنی لوگوں کو یعنی بیوقوف سمجھا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ no unilateral concession. تیسرا یہ ہے کہ we should reach out to the people of Afghanistan. How can we reach out? ایک تو یہ INGOs وغیرہ, لیکن ہمیں کم از کم ریفیوجیز کے لیے قانون سازی تو کرنی چاہیے. 40 سال سے ریفیوجیز رہ رہے ہیں, اور یہ ہماری اس اسٹریٹجک ڈیپتھ اور اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے کہ جنرل ضیاء اللہ کہتا تھا کہ قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے, ہم انصار ہیں, یہ مہاجر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر سٹیزن شپ لا اپلائی ہو جائے ان پر تو ان کو شہریت مل جائے گی. اگر شہریت مل جائے گی تو پھر آپ یہ ڈرامے بازی نہ ہوتی کہ کوئی یہاں سے وہاں جائے اور وہاں سے کیونکہ پاکستانی شہری ہوتا. تو ہم نے ان کو لا کو امپلیمنٹ. اچھا, تو اب یہ ہے کہ ریفیوجیز کا 40 سال بعد نہ تو ہم نے ریفیوجیز کنونشن سائن کیا 1951 کا, نہ 61 کا, اور ہم نے ریفیوجیز کو فٹ بال بنا دیا ہے. تو اگر ہم نے لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا ہے افغان لوگوں تک, تو وی شوڈ ہیو ریفیوجی لا. اور نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں they are our opposition, but I must admire and admit کہ غالباً فروری 2017, لیکن وہ خود اتنے پھنسے ہوئے تھے کہ وہ اس کو عملی جامہ پہنا نہیں سکے. کابینہ کا فیصلہ تھا
کہ we will make refugee law subject to the interests of Pakistan, which is good. اس لیے کہ ڈیموگرافی کا کی بات ہے اور چیزیں ہیں، لیکن حکومت بدل گئی اور ریفیوجی یہاں نہیں آیا، حالانکہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا. Therefore we should make a refugee law. Fourth, we should make use of the soft power. Soft power کیا ہے؟ دیکھیں جی، علامہ اقبال یہاں بھی لو ہے وہاں بھی لو ہے، خوشحال خان خٹک یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. Bacha Khan is revered in Pakistan, in Khyber Pakhtunkhwa and also in Afghan. Why can't you use all these figures? اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ تو غدار تھا، یہ غدار ہے، نہیں کرتا، this is wrong. آپ سافٹ پاور کو استعمال کریں، whether it is Bacha Khan or whether it is anybody. تو سافٹ پاور کو استعمال کر کے آپ لوگوں کے قریب جا سکتے ہیں. اور ایک اور تجویز ہے بخاری صاحب، وہ یہ ہے کہ فاٹا کا جو ایریا ہے اس میں جو اضلاع ہیں، یہ جب آپ نے سم کر لیا خیبر پختونخوا میں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کینٹونمنٹ ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے. اگر یہ بن گیا ہے خیبر پختونخوا کا حصہ، تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے وہاں انٹرنل سینٹرز بنائے ہیں، حکومت خانوں میں رکھا ہے، لوگوں کو نہیں جانے دے گے؟ تو اس سے تو مجھ جیسے لوگوں کو برملا میں کہتا ہوں کہ یہ اس لیے شاید ہو رہا ہے کہ آپ سیف ہیونز کو چھپا رہے تھے. Therefore, demilitarize FATA, decolonize FATA. This has already been merged in the province and it should be merged genuinely. چونکہ genuinely merge نہیں کیا تو اب وہاں پر بھی آوازیں اٹھائی کرتی کہ ہمارے ساتھ تو دھوکا ہوا ہے، ہمیں پرانا نظام بحال کر کے دے. دوسرا یہ بھی کہ یہ جو امریکہ میں جو لیجسلیشن آئی ہے، جو 5 سینیٹرز نے دی ہے، جس کا ٹائٹل ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوورسائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ، کہ جسے وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہم کو 2 مہینے کے اندر بتائے گا کہ کتنے نان اسٹیٹ ایکٹر اور اسٹیٹ ایکٹرز نے 2001 سے لے کر 2020 تک در پردہ ان طالبان کی حمایت کی. دس شوڈ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ یہ ڈسکورس راڈار پہ نظر نہیں آتا، اور یہ اتنا سنگین ہے پاکستان کے لیے، بیکاز جب یہ بات کھل کے آئے گی اور پاکستان کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ہاں تم نے سیف ہیون پرووائڈ کیا تھا، آپ کے 2 DGISI نے کہا ہے، تو اب جب یہ بات امریکہ کے ایوان میں آئے گی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوگا؟ Therefore we should take heed of it. اگر یہ بات میں کرتا کہ جی وہاں سیف ہیونز ہیں تو کہتا یہ غدار ہے، لیکن آپ کے 2 لیفٹیننٹ جنرلز نے پبلکلی کہا ہے. I mean, who is responsible? صاحب ہمارا دل دکھ رہا ہے. اس فائدہ یہ ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، ساری فارن پالیسی، یہ انڈیا سینٹرک ہے. یہ انڈیا سینٹرک ہے. جی افغانستان میں فلاں کی حکومت نہیں آئے گی کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ. بھائی آپ کون ہوتے ہو کہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کیا افغانستان آپ کا صوبہ ہے؟ کیا افغانستان ایک آزاد مملکت نہیں ہے؟ لیکن آپ کی پالیسی انڈیا سینٹرک اس لیے ہے، معذرت کے ساتھ اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک دشمن کھڑا کر کے پاکستان کے لوگوں کو آپ یہ ہوا دکھاتے ہو، ڈراتے ہو کہ دیکھو دشمن حملہ کر رہا ہے اور میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں، اس لیے جو میں کر رہا ہوں مجھ سے مت پوچھو. یہ 5G وار میرے خلاف لڑی جا رہی ہے اور تم 5G وار کا حصہ نہ بنو. دیکھو we are your protectors, we are your defenders, trust us. This nonsense نہیں چلے گا. اور اگر یہ ہماری افغانستان کی پالیسی درست نہ ہوئی تو سی پیک بھی نہیں چلے گا. And I should conclude with one sentence, and that is, an impoverished, economically impoverished country seeking to project the state power beyond its frontiers while brandishing nuclear weapons is a disastrous policy, and this policy must end. Thank you very much. Thank you very much. بڑا thoughtful آپ کی ڈسکشن تھی اور بڑے آپ اچھے مفاد اٹھائے ہیں فضل اللہ بابر صاحب. انفیکٹ اس سے پہلے کہ ان کا ریکارڈڈ ایک اسپیچ ہے وفاقی وزیر اطلاعات فواد حسین چودھری صاحب کی، لیکن میں کہوں گا کہ جو سب پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے موقع ملنا چاہیے. تو محترمہ سمر ہارون بلور صاحبہ صوبائی سیکرٹری اطلاعات ہیں آپ کے MP کی اور اپنے صوبائی اسمبلی بھی ہیں، اپنے خیالات کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
Thank you so much, Bukhari साहब, शिराजी साहब, इस्लामाबाद पॉलिसी इंस्टीट्यूट, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपना और अपनी पार्टी का मौका आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं कंसिडर कर सकती हूँ कि मैं आज यहाँ पे 3 किस्म की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। एक तो मैं अपनी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, फिर मैं जो विक्टिम्स हैं, फैमिलीज हैं इस वॉर ऑन टेरर की, मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, और फिर मैं पख्तून नेशनलिज्म की भी रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, जिसको अनप्रोवोक्ड तरीके से आजकल विलिफाई किया जा रहा है बाय नो लेस अ पर्सन देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। देखिए जी, इस वॉर ऑन टेरर में हमने अपने प्यारे खोए हैं, हमारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने शुरुआत खोए हैं, और it has been a very difficult struggle for all of us. हमने up front and close terrorism को देखा है, महसूस किया है, फील किया है। Like our moderator said, past हर हुकूमत ने तालिबान के साथ अपने एक negotiations करने की कोशिश की है। There have been a total of 9 failed negotiations/agreements with the Taliban. और तालिबान को जब हम टीटीपी को जब हम डिफाइन करते हैं, जिनके साथ आजकल ये सो कॉल्ड मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो टीटीपी इज मेड अप ऑफ 9 स्प्लिंटर ग्रुप्स जो कि इकट्ठे हुए थे लाल मस्जिद के इंसिडेंट के बाद। पहले तो ये बहुत संगीन मसला है, और जैसे कि फरजुल्लाह बाबर साहब पॉइंटेड आउट, अनफॉर्चुनेटली मेरे पहले ससुर जो थे वो सीनियर मिनिस्टर थे, सिटिंग मिनिस्टर थे जब उनको सुसाइड अटैक में मारा गया, और मेरे हस्बैंड को जब मारा गया तो वो अपोजिशन के रुकन थे। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये हमला होता है, आप पे अटैक होता है, आप टारगेट होते हैं, ये अपोजिशन और गवर्नमेंट नहीं देखती, ये आपका माइंडसेट देखती है, या आपकी नेशनैलिटी देखती है, मे बी आपका प्रोग्रेसिव सोच देखती है। इसलिए वाज वेरी शॉकिंग कि एक फॉरेन टीवी चैनल पर हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू के बीच में बड़ी कैजुअल बॉडी लैंग्वेज के साथ उन्होंने कहा कि हाँ हम बात कर रहे हैं, कर भी सकते हैं, हो भी रही है। ये बहुत बड़ा मामला है, ये हम लोगों की जिंदगियों का मामला है। हमारे खित्ते में हजारों हजार लोगों ने अपनी जानें गंवा दी हैं। हमारी पार्टी के 1200 से ज्यादा, सिर्फ हम अवामी नेशनल पार्टी के 1200 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जिसमें लीडर्स, वर्कर्स, पार्लियामेंटेरियंस और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने वालिदैन के साथ मस्जिद से निकले हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट का शिकार हो गए, ईद की नमाज पढ़ते हुए शिकार हो गए इस दहशतगर्दी का। आप मुझे एक बात बताएं, मुझे इलेक्ट हुए पार्लियामेंट में आए 3 साल हो गए, ऐसा कोई महीना नहीं गुजरा जिसमें एपीएस के जो लवाहिकीन हैं, उन बच्चों के जो लवाहिकीन हैं, उन्होंने मुझे रीच आउट ना किया हो, और ऐसा कोई हमारी मीटिंग ना हुई हो जिसमें वो हम सारे रोए ना हो। तो आप मुझे बताएं कि when the wounds are so raw, when they are so fresh, when society is so polarized, ये कैसे और किन टर्म्स पे नेगोशिएशन कर रहे हैं? देखिए, हम नेगोशिएशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीकेकार अपनाया गया है, यहाँ पे बात होती है कि ऑपोजिशन को बाईपास कर दिया गया है, सिविल सोसाइटी को बाईपास कर दिया गया है। सबसे अहम ये चीज है कि उन्होंने पार्लियामान को बाईपास किया है। हमारे प्रेसिडेंट साहब जब इंटरव्यू में ये बात करते हैं, उनको चाहिए था कि वो जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाते, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे स्पेल आउट करते हमारी क्या मजबूरियां हैं, हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और हम बात किन के साथ कर रहे हैं। सारे स्प्लिंटर ग्रुप के साथ कर रहे हैं, एक के साथ कर रहे हैं। हु इज नेगोशिएटिंग दीस टॉक्स, who is moderating these talks, who is included in these talks, क्योंकि talks तो ये कर देंगे, प्रीवियस हुकूमतों ने भी किए, लेकिन उन्होंने छुप लोग के नहीं किए। उन्होंने ऐवान को एतमाद में लेके, एक लोगों को एतमाद में लेके, फिर क्योंकि हर ऐवान में हर जुमात का नुमाइंदा बैठा होता है, वो फिर उनका काम होता है कि जो बातें वो कलेक्ट करें, और अगर बहुत सिक्योरिटी के मसाइल थे तो फिर ये क्लोज्ड, जैसे दस्तगीर साहब ने कहा है, इन कैमरा सेशन में करते, लेकिन करते तो सही ना, लोगों को तो आगाह करते। इनका ये जो तरीका है, बाबर साहब ने कहा इट्स एरोगेंट, आई थिंक इट्स आल्सो नेग्लिजेंट, इट्स नॉट जस्ट एरोगेंट,
क्योंकि इनकी जो ये निगोशिएशंस गलत जा सकती हैं या उस निगोशिएशंस के तर्ज से और लोग, ये तो आप, क्योंकि एक इसमें बहुत बड़ा मसला ये है कि हम तो उनको बार बार तालिबान के नीचे के नाम के पीछे कवर देते हैं। बिलीव आई कंसिडर अ लार्ज पोर्शन ऑफ दिस पीपल टेररिस्ट्स। हम जब टेररिस्ट को वॉक ओवर देंगे या जनरल एमनेस्टी देंगे, तो कल हम चोरों को, डाकुओं को, जनरल मिस्क्रिएंट्स को, या कल को रेपिस्ट का एक ग्रुप खड़ा हो जाए, वो कहें कि जी बस अब हमने माफी मांग ली, हमने तौबा कर ली है, हम ये काम नहीं करेंगे, तो फिर व्हाट इज गोइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन एंड 2-3 साल वो लोगों को टेरराइज करे, अपनी दहशत फैलाए और उसके बाद वो माफी मांगे। मसला ये है कि जो लोग टारगेट हुए हैं और जो लोग टारगेट हो रहे हैं वो लोग विजिबल हैं, और जो लोग टारगेट कर रहे हैं वो अनोनिमस हैं। जब आप कहते हैं कि हम उनको एक ब्लैंकेट एमनेस्टी देंगे, जो हमने समझा है उनकी बातों से, आप उनको वापस इस सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट करेंगे? आप किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे करेंगे? 2009 में स्वात में आर्मी ने एक मिलिटेंट रिहेबिलिटेशन 2 स्कूल्स बनाए थे। ये पायलट प्रोजेक्ट था जहां पे उनको सर्टेन टेक्निकल स्किल्स इम्पार्ट कर रहे थे। देखिए, ये लोग अब एक मकसद के पीछे, एक इशू के साथ बंधे हुए हैं, दे आर ऑक्यूपाइड। जब आप उनको एमनेस्टी दे के सड़कों पर इस तरह खुला छोड़ देंगे, और अगर हम इनकी बात माने कि दे विल ड्रॉप देयर आर्म्स, वो अपने टाइम के साथ करेंगे क्या? वो अपने आप के साथ करेंगे क्या? वो आपकी तरह मेरी तरह स्कूलों में नहीं पढ़ते, उनका लाइफस्टाइल हमारी तरह मैच नहीं करता। उन लोगों को डायरेक्टली आप सड़कों के ऊपर नहीं फेंक सकते। उन लोगों को कुछ तरीके से सोसाइटी में रिहेबिलिटेट करने का तरीका होना चाहिए। एंड आई थिंक जैसे बाबर साहब ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ सजेशंस दी थी, माय सजेशन वुड बी कि एक तरीकेकार बनाया जाए, लेकिन सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान तरीके इंसाफ वो तरीकेकार ना बनाए, क्योंकि सब्जवारी साहब की बातों से तो ये फील हुआ है कि जो इनकी हिमायती जमातें हैं उनको भी इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं लिया। सो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड गवर्नमेंट हियर, आई एम यूजिंग द वर्ड पाकिस्तान तरीके इंसाफ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हमने ये मैंडेट नहीं दिया कि वो ऐसे डिसीजंस ले जिनसे हम सब की जिंदगी अफेक्ट है। उनको चाहिए कि सब लोगों को ऑन द टेबल लाएं, ऑपोजिशन को, सिविल सोसाइटी को, लवाहिकीन को जिनके लव्ड वंस खोए हैं, क्योंकि स्टेट ने तो कभी हमारे शोहदा को ऑन ही नहीं किया। मेरे हस्बैंड की शहादत 10 जुलाई को हुई थी 2018 के इलेक्शन कैंपेन में। उसमें 2500 लोग शहीद हुए थे, बच्चे भी हुए थे, मोस्टली यंगस्टर्स थे, और उनमें से 4 ऐसे लड़के थे जो अपनी फैमिली के वाहिद अर्निंग मेंबर्स थे। 3 साल हो गए हैं, आई बीन अनेबल कि मैं उन 4 फैमिलीज को कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पेंसेट करवाऊं किसी ऐसे तरीके में कि उनका मंथली कोई रोजगार का सिस्टम चल पड़े, या कोई ऑल्टरनेट उनके घर की कोई बच्ची, किसी औरत को या किसी अब यंगर मेल मेंबर को मैं किसी जॉब पे लगवा। उनके लिए बस वो आम से फेसलेस से लोग थे, वो बस मर गए, अच्छी बात है, हमने इलेक्शन जीते, हम पार्लियामेंट पहुंच गए, वी हैव नथिंग टू डू विद देम। जब हमारे शोहदा को आप नहीं ऑन करते तो उनके खून के ऊपर हम तो कम से कम इनको बिल्कुल परमिशन नहीं देते कि दे कैन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन आवर बिहाफ। ये लॉ के भी खिलाफ है, ये इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम में भी माफी देने का हक खानदान के साथ होता है। खानदानों को तो ये ऑन बोर्ड लें, या खानदानों की जो रिप्रेजेंटेटिव जमाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक लीडरशिप है, जो कि हमारे इस तरह एपीएस के शोहदा हैं, उनकी अपनी एक गवर्निंग बॉडी है। उनको बुलाएं, उनको एक्सप्लेन करें, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते कम से कम प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे तो बताएं। एंड देन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन टीटीपी के खिलाफ केसेस किए हैं अदालतों में, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज किया हुआ है। Those people, their families, their names are exposed to these people. तो कल को जब इनको एक एमनेस्टी मिल जाती है या दे ले डाउन देयर आर्म्स, ये कौन इंश्योर करेगा कि जी फिर ये इन लोगों को नहीं परस्यू करेंगे, इन फैमिलीज के पीछे नहीं जाएंगे, इन लोगों से फिर ये बदला अपना नहीं लेंगे? ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं इस मैटर को, जिसको आप कहते हैं फाइन टूथ कोम के साथ, इशू बाय इशू, वर्ड बाय वर्ड, अल्फाबेट बाय अल्फाबेट हमें कोम करना होगा।
और हम सबको एज ए नेशन इसको ओन करना होगा। बाबर साहब वाली बात हमारी जमात तो खासकर हम जब अफगानिस्तान की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जी ये तो अफगानिस्तान के स्टूजेस हैं, अफगानिस्तान के एजेंट हैं। नेम कॉलिंग से रियलिटी नहीं बदलती। आप एक घर में जब रहते हैं, जब आपके नेबर की दीवार कमजोर होती है और वो गिरती है तो आप भी बगैर बाउंड्री वॉल के रह जाते हैं। हमें वहां पे प्रॉपर पीस ब्रोकर करना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को यूनाइटेड नेशंस जैसे फ्रंट पे जाके अफगान तालिबान के स्पोक्स पर्सन का काम नहीं करना चाहिए। ही शुड रिप्रेजेंट एंड टॉक अबाउट द अफगान नेशन। अगर हम एक नेबर का, एक एम्पैथेटिक नेबर का रोल प्ले कर रहे हैं, और जैसे बाबर साहब वाली बात कि हम खुद माशी तौर पे यहाँ पे ट्रिपल हो रहे हैं, हमें अपने से ज्यादा नेबरिंग मुल्क की गम है। यूनाइटेड नेशंस में गए तो जी सारी बात वहां पे अफगान तालिबान को ये करें, अब आप अफगान नेशन की बात करें। उसका नतीजा क्या हुआ है कि जी हम फैटिव की ग्रे लिस्ट पे पहुंच गए हैं। कल हमारे कभी ऑन कभी ऑफ एडवाइजर फॉर फाइनेंस शौकत तरीन साहब बगैर डील किए हुए IMF से वॉशिंगटन से रवाना हो गए। इस चीज के बड़े लॉन्ग रीचिंग कंक्लूजन्स होते हैं। ये वो बातें नहीं है, ये आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंटेनर वाला जलसा नहीं है कि आपने पॉपुलिस्ट बातें कर दी, 90 दिन का आपने लोगों को धोखा दे दिया और लोग धोखा हो गए। यार एक पूरी दुनिया है वो आपको देख रही है, आपके वर्ड्स को मॉनिटर कर रही है। सो जो इस तरीके से एक इल थॉट आउट इनकी बात है, इसको मैं हमारी पार्टी और जो हमारे जो शहदा हैं उनके लवाहिकीन, हम सब इसको मुस्तरद करते हैं। इस फोरम से मैं एक बात और भी करना चाहूंगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट जब टेररिज्म को, पश्तून नेशनलिज्म को टारगेट करती है तो वो एक खिता जो पिछले डेकेड से एक्सट्रीम खूनरेजी से गुजरा है, एक्सट्रीम टेररिज्म से गुजरा है और उसके बाद इकोनॉमिक दहशतगर्दी से भी गुजरा है। हमारे जो बिजनेस, जो मार्केटें, जो बाजार वीरान हुए थे वो आज तक वापस आबाद नहीं हुए। हमारे लोग तो कुर्बानियां दे रहे हैं और फिर हम वो लोग हैं कि इन सारी और स्ट्रगल्स और कुर्बानियों के बावजूद हम अपने मुल्क और कौम के साथ खड़े हुए हैं। हम पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं। तो जब वो हमें हमारी पॉलिटिकल थॉट को टेररिज्म के साथ टाई अप करते हैं, इंतहाई दुख होता है, इंतहाई मायूसी होती है, गुस्सा आता है। और ये गुस्सा अगर आप कभी ट्विटर देखें, सोशल मीडिया देखें, इट्स वेरी ट्रांसलेटेड ओवर देयर, इट्स वेरी ओपन। तो हुकूमत का काम नहीं है, हुकूमत रियासत को फैमिली में एक बड़े का रोल प्ले करना चाहिए। बड़े का रोल ये होता है कि छोटों को सबको इकट्ठा करे, उनका मशवरा सुने और प्यार और मोहब्बत से फिर अपनी बात वो मनवाए। इस हुकूमत की तो ये पॉलिसी है कि दे थिंक कि बस ये हम ही हम हैं, आज हम आ गए और हमने कभी घर नहीं जाना। जैसे बाकी सारी हुकूमतें घर चली गई हैं, इन्होंने भी घर जाना है। तो इनको चाहिए कि इतना मैस पीछे छोड़े कि आने वाले लोग उस मैस को साफ भी कर सकें। आप सबका टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और समरन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ी थॉटफुल आपने डिस्कशन की और बड़ा जस्ट आपने रियलिटी चेक लगाया है। काश यहाँ पे हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद होते और सुनते इन चीज़ों को, यकीनी तौर पर उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होती चीज़ें। मैं और अगले पार्टिसिपेंट नासिर शिराजी साहब को MD से, उनको भी मैं दरख्वास्त करूँगा नासिर शिराजी साहब को कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जी नासिर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो IPI का शुक्रिया और बाकी मोअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट हुई है और बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल एक्सप्लोर हुई हैं इस इशू के हवाले से। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि रेपिटेशन से अवॉइड करूँ और चंद चीज़ें जो हमारे से रिलेवेंट है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। एक ये बात कि जी अफ़गानिस्तान जो बहरहाल अपने एक ख़ास हिस्ट्री की वजह से एक मरकज़ बन गया मिलिटेंट एक्टिविटीज़ का और उसने मुख्तलिफ इलाकों में स्पिल ओवर इफेक्ट अफ़गानिस्तान का आया, तो सबसे ज़्यादा हमने रोला डाला है कि पाकिस्तान में उसका स्पिल ओवर इफेक्ट ज़्यादा है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जो सपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान के अंदर से मिल रही है और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर मिलिटेंसी हो रही है। और जो हमारा
एडजेसेंट ट्राइबल एरिया है वो उनकी एक्टिविटीज का मरकज बना है, जिसकी वजह से हमें कई ऑपरेशंस भी करने पड़े, एक के बाद दूसरा ऑपरेशन करना पड़ा। तो मैं जो एक सवाल रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि बिल आखिर ये क्या रीजन है कि अफगानिस्तान उज़्बेकों के लिए भी वल्नरेबल है, उज़्बेकिस्तान के लिए, ताजिकिस्तान के लिए भी है, ईरान के लिए भी है, पाकिस्तान के लिए भी है, हत्ता चाइना के लिए भी है, वो मूवमेंट है उसका भी एक एपिसेंटर जो है वो अफगानिस्तान में रहा है। लेकिन उन कंट्रीज ने अपने आप को कैसे मैनेज किया है और उस तरह के खतरात का उनको सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह के खतरात का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है। तो यहाँ सवाल आएगा उस लार्जर लेवल की पॉलिसी का कि जिस पॉलिसी के नतीजे में उन्होंने अपने आप को बड़ी हद तक इम्यून रखा है इन टेररिज्म के खतरात से, और टीटीपी टाइप जो एक्टिविटीज वहाँ उनके दुश्मन करना चाह रहे थे उनको नहीं होने दिया। उनमें से एक फर्ज करें, हम अगर अपनी बात करें पाकिस्तान की, हमने जो कम्प्रिहेंसिव प्लान है जो बाकायदा हमने लॉन्च किया वो नेशनल एक्शन प्लान के नाम से था, और उसी के साथ जो है वो हमने कुछ चीज़ें उसके साथ एडजस्टमेंट थी और हमने नेक्टा बना दी। और बुनियादी तौर पे ये था कि कॉन्सेप्ट ये था कि मिलिटेंट्स जो हैं ये पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट को किसी के ऊपर, किसी और दूसरे जानदार के ऊपर जो है वो परवरिश करनी होती है। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर भी उनको पेनिट्रेट करने के लिए या अपने अहदाफ हासिल करने के लिए पॉलिटिकल लिंकेजेस की जरूरत है, इकोनॉमिक लिंकेजेस की जरूरत है, उनको आइडियोलॉजिकल एक्सेसेस की जरूरत है। ये बहुत सारी एक्सेसेस अगर उनकी प्रिवेंट हो जाएं तो मिलिटेंट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लिहाजा उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थ्योरी के एतबार से एक बड़ा अच्छा प्लान था, लेकिन ऑन प्रैक्टिस ग्राउंड के ऊपर इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। शेड्यूल 4 का इस्तेमाल भी इसी तरीके से हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान का बुनियादी तौर पे इस्तेमाल भी इसी तरह हुआ है। और जो उससे अहदाफ हासिल करना चाह रहे थे कि दहशतगर्दों और उनके मुख्तलिफ जिहतों से जो हिमायतकार हैं उनको रोका जा सके और कंट्रोल किया जा सके, प्रैक्टिकली वो नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर खतरात जो हैं वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड और पेनिट्रेट कर गए हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पॉलिसीज के अंदर भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही, जैसा कि कई जो मुज़ाकरात हैं उसकी बात यहाँ पे की गई है, कई डायलॉग्स हुए हैं और उन डायलॉग्स के नतीजे में खतरा अपनी जगह उसी सतह पे मौजूद रहा है। मामला यह है कि अगर आपने एक सिचुएशन को रिजॉल्व करना है तो पाकिस्तान के नेशनल लेवल के तमाम स्टेक होल्डर को बैठना पड़ेगा, बैठ के कोई नेशनल लेवल पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी, और जब वो पॉलिसी डिवाइस करनी पड़ेगी तो फिर उसके ऊपर पूरी पॉलिटिकल विल के साथ ऑल आउट जाना पड़ेगा उस पर अमल दरामद करने के लिए। जब आप ऐसा नहीं करेंगे, किसी शख्स की पर्सनल विश या विल के ऊपर आप जो है वो नेगोशिएट करने की बात करेंगे, तो न सिर्फ ये कि वो पुराने तजर्बात की तरह काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा, बल्कि बुनियादी हदफ जो है वो बिल्कुल हासिल ही नहीं हो सकेगा। जो सबसे बड़ी मुश्किल हुई है वो ये हुई है कि अगर फर्ज करें टेररिस्ट को ये मैसेज चला जाए कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा इंसिडेंट करने के बाद, आप दाता दरबार से लेकर अब्दुल्ला शाह गाजी तक बम ब्लास्टिंग करने के बाद, आप पूरे पाकिस्तान में अफवाज, स्ट्रेटेजिक एसेट्स और अवाम को निशाना बनाने के बाद भी आपको इम्यूनिटी मिल सकती है और आपके साथ हुकूमत जो है वो आपको मेन स्ट्रीम करने के लिए तैयार है। और इस तरह के पहले वाकयात हुए हैं कि जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को ये हौसला मिल गया है कि किसी न किसी सतह पे जाके हम फिर नेगोशिएट कर लेंगे और फिर आइंदा के लिए हम अपना एक और पीरियड जो है वो मैनेज कर लेंगे। सवाल ये है, क्या जो आइडियोलॉजी है बुनियादी तौर पे ये टेररिज्म जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे एक आइडियोलॉजी है, क्या इस आइडियोलॉजी को हमने प्रिवेंट किया है? क्या इस आइडियोलॉजी से वो पीछे हटने के लिए तैयार हुए हैं? आपके पास ऐसी कोई गारंटीज हैं कि वो फर्ज करें पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करेंगे, फॉर द टाइम बीइंग तस्लीम करेंगे या परमानेंट तस्लीम करेंगे? उनका वाकई उनके अंदर कोई तब्दीली आ गई है? किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि उनके अंदर तब्दीली आ गई? वो लोग तो अपना घर बार छोड़े बैठे हैं, वो समझते हैं कि अपनी तर्ज का एक हमने हुकूमत और सिस्टम लेके आना है, वो तो बॉर्डर्स को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपको कैसे यकीन है कि वो उसके बाद बॉर्डर्स का एहतराम करने के ऊपर आ जाएंगे? आपको कैसे यकीन है कि उनके अंदर ये जो एक वो है कि हमने ताकत के जरिए से कंट्रोल हासिल करना है और अपनी मर्जी का एक निजाम जो है उसको हमने इंप्लीमेंट करना है, ये इससे पीछे हट गए? इसकी कोई गारंटीज मौजूद है? सिर्फ एक टाइम गेन करने के लिए या सिर्फ ये कि आपको एक मुमकिन है एक पार्शियल रिलीफ थोड़ा सा मिल जाए, लेकिन उसके बाद वो अपने आप को रीग्रुप करके और ज्यादा मोहलक अंदाज से आप वार करें पाकिस्तान के अंदर, ये तो और ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाएगा, ये तो और ज्यादा मोहलक हो जाएगा। लिहाजा ये एक ऐसी चीज है कि जिसे बहुत कैलकुलेटेड करने की जरूरत है, क्योंकि दहशतगर्दों का मोरल बुलंद होगा और स्टेट का और स्टेट के अंदर बसने वाले शहरियों को मोरल जो है वो डिमोरलाइज होंगे। मसलन
जैसे कि मेरी बहन ने बात की आर्मी पब्लिक स्कूल की, कौन है जो इनके साथ डायलॉग कर सकता है? अभी भी एंटी टेररिज्म के लॉज के तहत अगर किसी के खिलाफ FIR हो जाए और कोई मर्डर हुआ हो तो वो बंदा खुद सुलह नहीं कर सकता, और इसलिए उससे सुलह का हक भी ले लिया गया है कि स्टेट ये चाहती है कि उस बंदे को सजा दी जाए। बस अगर एक मर्डर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हुआ है तो फिर आप उसको सुलह नहीं कर सकते, वहां पैच नहीं हो सकता है, माफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट की विल ये है कि इस सतह पे टेररिज्म करने वाले की जो है उसको सजा दी जाए। लेकिन ऑन ग्राउंड क्या होता है? लेकिन ऑन ग्राउंड ये हो रहा है कि आप उन्हीं टॉप मिलिटेंट्स को इम्यूनिटी देने की और मेन स्ट्रीम करने की बातें कर रहे हैं, और अगर वो मेन स्ट्रीम हो जाएंगे तो फिर तो आप समझें कि जिन लोगों ने जाने कुर्बान की हैं, इसका मतलब है आप उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ प्ले कर रहे हैं। आपने कातिल और मकतूल को एक ही जगह पे ला खड़ा कर दिया है। आप कातिल के मुकाबले में मकतूल के साथ खड़े नहीं हो रहे, बल्कि आप कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं, और दरअसल मकतूल की, जिन्होंने पाकिस्तान की सॉलिडारिटी की जंग लड़ी है, आप उनके खिलाफ जो है वो एक एनवायरनमेंट जो है क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिवास्टेटिंग है, बहुत ही हॉरिफिक और खतरनाक है। और वो अल्टीमेट टारगेट के जिसकी तरफ बात हुई है कई पहलुओं से, वो अल्टीमेट टारगेट बिल्कुल इससे अचीव नहीं हो सकेगा, और वो बयान करता भी नहीं है। और उसकी जो कंपोनेंट्स होने चाहिए कि जिसके जरिए से तमाम स्टेक होल्डर्स को आप एतमाद में लें, जब आप वो भी एतमाद में नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक और खिलवाड़ करेंगे। एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, कैसे ये सुलह कर सकते हैं? आर्मी पब्लिक स्कूल के अपने लोग मुद्दई हैं। पाकिस्तान में अहले तशय्युअ, अहले तसन्नुन को निशाना बनाया गया पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, वो खुद मुद्दई हैं। उन्होंने लाशें उठाई हैं, एक एक दिन में 100 लाशें उठाई हैं। वो मुद्दई हैं अपने कजिए की। आप कैसे उनके कातलों के साथ सुलह करके उनको सीट के ऊपर बिठाएंगे? और मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे जो सबसे मोहलक खेल होगा, जो तस्वर किया जाता है, वो ये है कि उनको स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर आप इन्वॉल्व करेंगे, यानी वही आइडियोलॉजी वो लेके आएंगे। आपके पास तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, जहनों को कौन पढ़ सकता है? वो तो इसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पे घर बार छोड़ के वो ट्राइबल एरियाज के अंदर गए हुए हैं, घर बार छोड़ के उन्होंने मिलिटेंसी का जो है रूट अपनाया है। तो ऐसे लोगों को आप मेन स्ट्रीम करके स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो आप एक जहर होगा कि जो आप पूरी सोसाइटी के अंदर और स्टेट सिस्टम के अंदर इंडक्ट कर रहे हो, और ये पूरे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी बहरान से दुचार कर देगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि चूंकि कोशिश कर रहा हूं कि रेपिटेशंस वगैरह ना हो, मैं कोई और पॉइंट्स जो है वो भी लिखे हुए हैं, हमें इस पे गौर करना चाहिए। हमारा रद्दुल फसाद, फिर हम ज़रब अज़ब करते हैं, फिर रद्दुल फसाद करते हैं। क्यों हमें अलग अलग स्वात ऑपरेशन पहले करते हैं? अलग अलग ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक के बाद दूसरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नाकाम हो रहा है। एक के बाद दूसरे ऑपरेशन की जरूरत इसलिए पड़ रही है, ये फेलियर्स हैं। बेसिकली हमें एक बार फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है। नेगोशिएट करने का भी कोई लेवल होगा, उसके लिए सबसे पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिनमें पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, रिलीजियस एंटिटीज हैं, वो लोग जिनके लोग शहीद हुए हैं, उनके वारसान हैं, उन सबको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और नेशनल सतह पे कोई ऐसी गारंटीज अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते कि जिसके नतीजे में आपको ये यकीन हो कि ये माइंडसेट चेंज हो गया है, ये सिर्फ उन्होंने आपके साथ कोई आर्जी सुलह नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से तौबा कर ली है। अगर ऐसी कोई गारंटी है जो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, फिर तो आप बात करें। और जब ऐसी कोई नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर स्टेट को अपनी विल शो करनी पड़ेगी, स्टेट को अपनी रिट जो है उसको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा, दहशतगर्दों को डिमोरलाइज करना पड़ेगा, और हतमन जो है वो ये दिखाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में एक आईन है, एक कानून है, उसके तहत कातिलों को सजा मिलती है, उसके तहत दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस है, और वो पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को और पाकिस्तान की फोर्सेस को प्रिवेंट करेगा इस तरह के दुश्मन और दुश्मनों के वार से। लिहाजा ये एक अगर मैं इसका नटशेल बयान करूं, वो ये है कि जिस तरीके से ये नेगोशिएशन के अंदर जाने की बात करें, वो भी ग्रुपों के साथ, तहरीके तालिबान के 10 ग्रुप हैं, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे आलमी पावर्स हैं। क्या आपने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया उनके साथ? इनके पीछे रीजनल पावर्स हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। फरदुल्ला बाबर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एक ग्रेट गेम है ये। अगर फर्ज करें हम एक गेम का एक ही हिस्सा कहें कि एक न्यूक्लियर पाकिस्तान के अंदर ये तासर फैलाना कि पाकिस्तान के अंदर लॉ एनफोर्समेंट फेल हो गई है और जो मिलिटेंट्स हैं और उनको आपने मेन स्ट्रीम कर दिया है, और उसके बाद जो है वो आपकी एटॉमिक सलाहियत जो है वो भी किसी ना किसी मरले फर्ज करें आपकी उसकी लीकेजेस हो सकती हैं, तो फिर आपके पास तो दुनिया के अंदर अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी जो है वो नैरेटिव आपका जो है वो बहुत वीक हो जाएगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि हमें पाकिस्तान को एक नेशनल नैरेटिव देने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मौजू पे
कलेक्टिव स्टैंड देने की जरूरत है गवर्नमेंट के इस वर्जन के मुकाबले में, कि हम एक आध ग्रुप के साथ नेगोशिएट करेंगे, दूसरा 10 ग्रुप वो खड़े कर देंगे, एक ग्रुप को मेन स्ट्रीम करेंगे, 10 ग्रुप पीछे हैं। इस आइडियोलॉजी के मुकाबले में स्टेट को अपने अवाम की हिमायत के साथ खड़े होना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से खड़े होंगे तो फिर तो आप इसको काउंटर कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो फिर बेशक आप ये कहें कि सी पैक भी निशाना है, पाकिस्तान भी निशाना है, हमारी एटमी सलाहियत भी निशाना है, फिर दुश्मन को आप आगे बढ़ने का रूट प्रोवाइड करेंगे, रास्ता प्रोवाइड करेंगे। लिहाजा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इसकी जो शराइत हैं और उसके जो बुनियादी तकाजे हैं बिल्कुल वही पूरे नहीं किए जा रहे हैं, ना किए जा सकते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में सिवाय दहशत गर्दों की हौसला अफजाई के और पाकिस्तान के शहरियों की डिमोरलाइजेशन के इसके कोई और नतीजा नहीं लिया जा सकेगा। जीरो टॉलरेंस की जरूरत है मिलिटेंट्स और मिलिटेंट्स के सपोर्टर्स के मुकाबले में, और पाकिस्तान में नेशनल एक्शन प्लान को या एक बार फिर उसको रिव्यू करके उसको उसकी रूह के मुताबिक इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। उसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो आप ये समझें कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में हम एक नया इनरूट प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए एक और मोहलक वक्त होगा। मेरे ख्याल है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम, शहरी, पॉलिटिकल पार्टीज, एंटिटीज जितनी भी हैं, ये इंशाल्लाह इस पे एक पेज के ऊपर हैं और ये ऐसी चीज नहीं होने देंगे। लेकिन इस कम से कम वेबिनार के जरिए से इंटेलेक्चुअल बेसिस के ऊपर भी और इसी तरह हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर भी एक नैरेटिव जाएगा कि ये पाकिस्तान को सूट नहीं करता, और ऐसी पॉलिसी पाकिस्तान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। आपका और आपकी टीम को बहुत शुक्रिया। नाज़िर शिराजी साहब हमसे थे अपने ख़यालात के इज़हार कर रहे थे। इससे पहले कि हम वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का रिकॉर्डेड उनके आर्गूमेंट्स, उनका जो स्पीच है वो उस पर नशर करें, अब मैं चाहूँगा कि जनरल रिटायर्ड नईम खालिद दोदी साहब, आप साबिक़ सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं और दिफाई अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, वो चाह रहे हैं कि वो भी इस पर कमेंट करें। तो शॉर्टली जनरल साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू शिराजी साहब, थैंक यू बुखारी साहब, मेरी बहन बैठी हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत मेरा ख्याल पुरमगज़ बहस हुई और बहुत अच्छे आर्गूमेंट आए, बहुत अच्छी बातें हुई, और बिल्कुल मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ कि बाज़ मामलात ऐसे होते हैं कि शायद स्टेट के पास ये हक नहीं होता कि किसी और के बिहाफ पे लोगों को, किसी को भी गिरोह को माफ़ कर दे, ख़ासकर जिन्होंने अपने लफ्ते जिगर गंवाए हैं। जैसे मेरी बहन बैठी हैं, इनके हस्बैंड जो हैं वो शहीद हुए हैं, तो साफ ज़ाहिर है कि इनका दुख तो बांटे से नहीं बांटा जाएगा, और जब तक इनसे बात ना की जाए, इनको कन्विंस ना किया जाए, उस वक्त तक जो है ये बात आगे ऐसे बढ़ानी नहीं चाहिए थी। जो तरीक़ाकार है वाकई उसमें थोड़ा सा रिवाइज करने की ज़रूरत थी। ये ज़रूर मैं कहूँगा बुखारी साहब के सारे आपके सुनने के बाद जितने भी ये पार्टिसिपेंट थे, इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई डिबेट नहीं थी, ना ये कोई डायलॉग था, ये एक मोनोलॉग था जिसमें सभी लोग, अभी मैं भी उसमें शामिल हो गया हूँ, कि सभी ने ये एक बात कही है कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उन लोगों में से हूँ नंबर 1 एक जो डायलॉग के हामी हैं, और मैं भी आपको बताता हूँ कि क्यों मैं उसकी हिमायत करता हूँ। ऑल्दो मैंने उसकी कंडीशंस पहले बता दी हैं कि उन लोगों को साथ लिए बगैर, उनसे बात किए बगैर, उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये शुरू ही नहीं हो सकता, इसमें कोई शक शुबह नहीं। और मैं उन लोगों में भी हूँ, और उसमें मैं एक दो, क्योंकि सब्ज़वारी साहब वो बात करके गए, मौजूद भी हैं, कि जो खुश हैं अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने पर, उस पर भी मैं अपना एक दो बातें कर दूंगा। तो पहली बात ये, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, एक फौजी हिस्ट्री, मिलिट्री हिस्ट्री की ये बात याद रखें, कभी भी आज तक कोई ऐसी जंग नहीं हुई जिसमें एक साइड ये कहे या इस चीज का इंतजार करे कि जब तक मैं दूसरी साइड का कीमा ना बना दूं और आखिरी आदमी तक को खत्म ना कर दूं, मैं नहीं बात करूंगा। ये आज तक नहीं हुआ, ये लॉजिकली नहीं है। सब बात करते हैं आखिर में, चाहे वर्ल्ड, हाँ चंगेज खान के ज़माने में होता होगा, हलाकू खान के ज़माने में होता होगा, World War I, World War II, अभी जो अमरीकी गए हैं और ये लेजिटिमेट बात लोगों से बात करनी है, ये इलेजिटिमेट से बात करनी है, अभी आपके सामने दुनिया की सुपर पावर बहुत ही इलेजिटिमेट लोगों से बात करके बाहर निकली है। तो इस किस्म के जो आर्गूमेंट हैं ये हिस्ट्री के उस पर मार खा जाते हैं। तो पहली बात ये कि अगर आप ये इंतज़ार करेंगे कि हम आखिरी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बंदे को मार के दम लेंगे, तो ये तो फिर आप फिर अगले 20 साल 25 साल करते रहे। वो बाबर साहब ने पूछा था कि मकसद क्या है डायलॉग का, साफ ज़ाहिर मकसद है किसी तरीके से अमन जो ना पैदा किया जाए। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें मैं करूँगा, कि ये रिक्वेस्ट उनकी तरफ से आई है जो कि हुकूमत ने हमें बताया, और पूरी तहरीक तालिबान इसमें बात नहीं कर रही, उनके कुछ फैक्शंस बात कर रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात बताता हूँ। अगर आपकी जंग 10 बंदों से हो और 3 को आप अलग कर लें तो 7 से लड़ना आसान होता है।
تو یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان نے تحریک طالبان پاکستان سے نہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، پاکستان نے ان کو کمزور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کو کچھ لوگوں کو صرف کچھ ٹائم کے لیے، وہ ضرور میں آگے بتاؤں گا کہ یہ شیرازی صاحب نے، نوجوان جو ہمارے بھائی، انہوں نے بڑا یہ اٹھایا کہ کیسے آپ یہ کریں گے، تو لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں کہ وہ ان کے صرف یہ کہنے پر کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، کوئی گارنٹیز لیں گے، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ گارنٹیز کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ فائٹ، ٹاک اینڈ فائٹ، دس دی سیکنڈ لاجک۔ تھرڈ کہ جی پہلے کئی دفعہ بات ہوئی ہے اور وہ ناکام ہوئی ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، پہلے وہاں پر ان کے پیچھے را تھی، پہلے ان کے پیچھے CIA تھی، پہلے ان کے پیچھے NDS تھی، اب وہاں پر ان کا بیس جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ یہ بات ہم الگ کریں گے، آج نہیں میں کروں گا۔ آپ میں سے کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک طالبان افغانستان کے آنے کے بعد سے یہ اور شیر ہو گئے، یہ اپنی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ بنا رہے تھے، جو ان کے پاس رہی سی قوت تھی اس کو پورے زور سے استعمال کرنا چاہ رہے تھے تاکہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہو۔ باقی آنے والے آپ دیکھیں گے 6 مہینے میں، سال میں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہاں پر ان پر اچھا خاصا دباؤ ہے، اور ان کے پیچھے نہ را ہے نہ CIA اس طریقے سے، آف کورس اور طریقے سے ان کو وہ دیں گے، لیکن جس طریقے سے ان کی پلاننگ کرتے تھے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ اب نہیں ہے۔ کیسے مانیں گے؟ بغیر کنڈیشن کے بات مان لی بابر صاحب کہہ کے اٹھ کے، کیسے بھائی؟ ان کو کہا ہے کہ اگر آپ ہتھیار پھینکیں گے، آپ کو پتا ہے پٹھان ہتھیار پھینکتا ہے کہ نہیں پھینکتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے۔ اس کے بعد یہ جن ٹرائب میں جائیں گے، ان ٹرائب کے ہیڈز کو اس چیز کی گارنٹی دینی ہوگی کہ یہ 5 بندے جو میرے ٹرائب میں واپس آئے ہیں، ہم ان پہ نظر رکھیں گے، ان کی حرکات پہ نظر رکھیں گے، اور ان کو مزید اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے، اگر کریں گے تو سزائیں بھگتیں گے۔ اور دوسری بات یہ کس نے کہہ رہی ہے کہ اکراس دی بورڈ ایمنسٹی؟ کسی نے بھی نہیں کہا، ہم نے اب ان کے منہ میں نوالا تو نہیں ڈال سکتے، الفاظ تو نہیں ڈال سکتے، کسی نے نہیں کہا کہ اکراس دی بورڈ ایمنسٹی، نو۔ جو ہینیس کرائم میں جو پہلی بات تو میں اپنی بہن کو اور لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو APS والے معاملات ہیں، یہ صاحب گورنمنٹ یہ کھل کے کہہ نہیں سکتی، اس کی وجہ بھی معلوم، اس میں سے بہت سارے لوگ کیفر کردار کو پہنچائے جا چکے ہیں، لیکن چونکہ وہ لوگ یہاں پاکستان میں ہی موجود تھے، اگر یہ حکومت بتا دے تو پھر ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، مسنگ پرسن، جی آپ نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی اور آپ کو نہیں بتائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، نہ وہ آئے گی نہ ان کو ایمنسٹی ملے گی، یہ جو ان کے فٹ سولجرز ہیں ان کو الگ کرنے کے لیے، ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا۔ یہ بات میں یہاں پہ چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا تھا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خوش ہیں جو کہ افغانستان میں ہوا ہے، اس لیے کہ میرے نیبرہڈ سے ایک قابض فوج اٹھ کر چلی گئی جس نے اس پورے خطے کی تباہی مچائی ہوئی تھی۔ دوسری بات، اگر آپ واویلا دیکھیں جو ہندوستان کے چینلز کر رہے ہیں، را کا وہاں سے نیٹ ورک اکھڑ گیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ جس طریقے سے وہ لوگ صبح شام رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ بھی امریکہ جیسی بڑی فوج یہاں سے نکل گئی، شکر ہے، اور اشرف غنی جیسا کرپٹ آدمی، اشرف غنی جیسا وہ آدمی جس نے جگہ دی ہوئی تھی را کو، اور NDS مل کر ان کے ساتھ ہمارا خون لگاتار بہا رہا تھا، آپ خوش نہ ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں بہت خوش ہوں کہ ہندوستان کا یہاں سے بستر گول ہوا، میں بہت خوش ہوں کہ ابھی امکانات CPEC کے چلنے کے ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ ابھی BRI اور جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے رابطے بڑھنے کو جا رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ جو طالبان کا رویہ ہے، اب یہ ٹوٹل، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ہر بات سے خوش ہوں، وہ ان کو درست کرنا پڑے گا، انہیں بھی معلوم ہے کہ ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی چاہیے، ان کو اپنے وہاں کی لوکل سپورٹ بھی چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اور یہ ایک فوجی حقیقت ہے، دوبارہ اتنی بڑی مزاحمت کی جو کوئی چیز جو ہے، اتنی بڑی موومنٹ جو ہے، بغیر وہاں کے عوام کی حمایت کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دماغ سے نکال دیں کہ جی وہاں پر لوگوں کی حمایت ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ چند لوگ جو آپ کو نظر آتے ہیں وہاں پر، کابل از این ایبریشن، کابل میں تو ایک پورا وہاں پر چڑیا گھر بنا ہوا ہے، کابل پورا افغانستان نہیں ہے۔ تو ان کو لوگوں کی حمایت حاصل ہے، انہوں نے پورے افغانستان پہ اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ تحریک طالبان افغانستان جیسے، پاکستان جیسے گروہوں کو ان کو قابو کرنے میں 6 مہینے سے 1 سال لگے گا، ان کی جگہ وہ تنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا خون خرابہ ہوگا، نہیں ہوا۔ آپ نے کہا بہت سارے پناہ گزین آئیں گے، نہیں آئے۔ اور آپ نے خدشات کا اظہار کیا، ہاں ایک خدشہ جس کا آپ نے اظہار کیا ہے وہ درست ہے
मैं उसको मानता हूँ कि कुछ लोग इंस्पायर होंगे उनके इस इक़दाम से, जो जिनकी उनके साथ ज़्यादा एफिलिएशन है, उनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। और वो, अगर हम पाकिस्तानी हैं, हम जानते हैं कि जब भी हमारे यहाँ इंतखाब होते हैं तो कौन से लोग जीतते हैं, अक्सरियत हमें पता है कि किन लोगों की है, तो अकलियत को कोई हक नहीं है कि अक्सरियत को जो है ना जरमाल बनाए। तो मैं ये बातें कहना चाह रहा था, मैं उन लोगों में हूँ जो बातचीत के भी हक में है, बशर्ते के जो मैंने कंडीशंस बताई वो पूरी की जाए। मैं उन लोगों में से हूँ जो अमेरिका के और हिंदुस्तान के अफगानिस्तान से जाने पे भी बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जनरल लोधी। इनफैक्ट जो आपने तो बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें बयान कर दी, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि हुकूमत के एंड पे ग्रे एरिया बड़ा नजर आता है, क्योंकि क्लैरिटी कोई नहीं है कि किस सिमत में चीजें जाएंगी और कैसे जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। मैं समर हारून बलोच साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप किसी मीटिंग में आपने जाना है तो आप लेट हो रही हैं, बहुत शुक्रिया आप आई और इस डिस्कशन कैसे बनी। थैंक यू वेरी मच। अब हम चाहेंगे बिल्कुल फवाद चौधरी साहब जो किसी मुस्तकिल के बायस कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट उनके एक रिकॉर्डेड स्पीच है या उनके आर्गूमेंट्स हैं, तो हम चाहेंगे बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जो ज़्यादा लोगों को, ज़्यादातर जो तबसरे होते हैं वो बग़ैर मामलात को समझे और बग़ैर इंफॉर्मेशन के जो हैं वो हो रहे हैं। प्राइमरीली जो इसमें इशू है वो ये है कि जो टीटीपी है, पहली बात तो ये है कि ये कोई एक ग्रुप नहीं है, ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। 3 बड़े ग्रुप्स हैं जिनमें नूर वली है, फ़कीर मोहम्मद है और वो एक गुल बहादुर का ग्रुप, जो 3 बड़े ग्रुप्स हैं। अब ये जो 3 बड़े ग्रुप्स हैं, इनके नीचे भी स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं। तो अब इसमें जो लोग शामिल हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो सारे कोई आइडियोलॉजिकल लोग हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ वजूहात से उनमें शामिल हुए। कुछ लोग हैं जिनको जो समझते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हुई वो उसमें चले गए। कुछ लोग हैं जो अपनी मुआशी मसाइल की वजह से इनका हिस्सा हैं, और इनमें कुछ लोग आइडियोलॉजिकल भी हैं। टोटल जो तादाद है जो हार्डकोर टेररिस्ट की, वो 1500 से 2000 है, जो तीनों ग्रुप्स में जो हार्डकोर टेररिस्ट जिनको आप समझते हैं। अब मसला ये है कि हमने एक बड़ी तवील लड़ाई जो है वो लड़ी है। हम अब इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर भी सिचुएशन जो है वो तब्दील हुई है, और अफ़गानिस्तान की जो तरीके तालिबान हैं, इनमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ गिरोह जो हैं, उनका उनसे भी ताल्लुकात हैं। वहाँ पे जो तब्दीली आई है उसमें वो ये समझते हैं कि वो लोग जो कि रियासत के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात से वो इन एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए, उनको भी आप जो है वो शामिल करें। अब इसमें बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं वो हैं जो कि वापस रियासत के धारे में आना चाहते हैं। ग्रुप्स नहीं हैं, आप कह लें कि बहुत सारे लोग हैं। हम ये कहते हैं कि उनके साथ एक बातचीत भी करें, और वो लोग जो बिल्कुल हमारे आइन को, रियासत को तस्लीम नहीं करते हैं, उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि आप लड़ेंगे भी। सो ये कोई ऐसी नहीं है पॉलिसी जिसमें आप कहें कि तमाम लोगों का ज़रूरी है कि वो आएँ भी, तमाम लोग हैं जो नहीं भी आएंगे, लेकिन एक ओपनिंग रियासत ने देनी है उन लोगों को जो कि हमसे अब लड़ाई नहीं करना। देखिए, अब नस्ल दर नस्ल तो लड़ाइयाँ नहीं चलती। जैसे IRA है, IRA ने वहाँ पे वहाँ उनका झगड़ा रहा UK का। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो IRA ने उनको जो है वो कत्ल कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो बरतानवी हुकूमत की और उनकी सुलह हुई। सो जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह की, उनमें 2 तरह की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपको काम करनी है। एक स्ट्रेटजी ये है कि आपने उनको जो करना ये है कि उनके लोग जो टूटना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको आप जगह दें कि वो वापस आ सकें। और दूसरा हिस्सा ये है कि जिसमें जो लोग जो हैं वो हार्डकोर हैं और वापस नहीं आना चाहते, उनके साथ आपकी एक पूरी लड़ाई होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, हुकूमत को हमेशा रियासत को जो
ताकत की पोजीशन है उससे निगोशिएट करना चाहिए। अमेरिका ने क्या गलती की अफगानिस्तान में, जब वो पूरी ताकत में थे, कंट्रोल में थे, उस वक्त उन्होंने निगोशिएट नहीं किया। जब कमज़ोर होना शुरू हुए तो निगोशिएट किया। अभी हम पूरी तरह कंट्रोल में हैं, मामला सारे हमारे कंट्रोल में हैं, यही मौका है कि हमें निगोशिएट करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव है। देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो जी फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे, इनफैक्ट उनका ये ख्याल है कि गुफ्तगू ही आखिरी रास्ता है और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हो गया। उनका ख्याल है कि क्योंकि सब तमाम मामला हुकूमत के कंट्रोल में, रियासत के कंट्रोल में, और यही मुनासिब वक्त है, हमें अमेरिका जैसी गलती नहीं करनी चाहिए कि वो वीक पोजीशन जो उन्होंने निगोशिएट किए और कुछ नतीजे उनके सामने। दीगर पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद हैं कि नहीं है? जी हाँ जी, मैं ज़रा थोड़ा सा चाहूँगा कि आखिर पे एक छोटी सी इंटरैक्टिव सेशन भी हो जाए। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, इनफैक्ट आपने भी तो सुना है फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि जी बड़ी क्लैरिटी है कि हमने उन लोगों को कि जो चाह रहे हैं कि वो कौमी धारे में वापस आएँ, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे, और जो नहीं आएंगे तो उनके खिलाफ तो वही कुछ होगा जो माजी में होता रहा है। चले गए फरतुल्लाह बाबर साहब। अच्छा, फरीदुल्लाह बाबर साहब। जी फरीदुल्लाह बाबर साहब, इनफैक्ट अगर आपने सुना हो फवाद चौधरी साहब को, तो वो बड़ी क्लैरिटी दे रहे थे कि जी जो लोग चाहेंगे कि वो कौमी धारे में आए तो उनसे तो गुफ्तगू होगी, बाकी लोगों के खिलाफ तो उसी तरह निपटा जाएगा जैसे माजी में उनके खिलाफ ऑपरेशन होते रहे हैं। तो लगता तो यह है कि हुकूमत के एंड पे क्लैरिटी है, वो कह रहे हैं कि मुनासिब वक्त भी यही है, क्योंकि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इस वक्त बात कर रहे हैं, रियासत मजबूत है, चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं, तो ये बेहतर वक्त है। हमें अमेरिका जैसी गलती नहीं करनी चाहिए कि जो बहरहाल जब वीक हुआ, जब कमज़ोर हुआ, तो उस वक्त उन्होंने तालिबान को अंगेज किया। मेरा ख्याल है शायद कनेक्टिविटी का इशू है। यकीनी तौर पे आपकी डिस्कशन बड़ी फ्रूटफुल रही है और तमाम शुरका ने इस बात पे तो कॉन्सेंसस शो किया। एक तो ये कि अगर रियासत ने, हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया भी है तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, बिलखुसूस वो कि जो इस दहशत गर्दी की जंग में जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जानों की, अमाल की, उन लोगों को ज़रूर अंगेज करना चाहिए। और फिर ये है कि एक कौमी इत्तफाक रह की स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो कि एक कोई जमात या हुकूमत सारी स्ट्रेटजी बनाए और बाकी किसी को पूछा ना जाए। और साथ में कुछ जो खदशात का इजहार किया कि क्या ये वो लोग अगर कौमी धारे का हिस्सा बनते भी हैं तो वो जो एक आइडियालॉजी लेके चल रहे हैं, वो जो नज़रिया लेके चल रहे हैं, क्या उसे वो तर्क कर देंगे और उसका भी ओपनली इजहार करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि बड़ा ज़रूरी है, अगर वो नज़रिया और वो सोच बाकी रहती है तो इसका मतलब है कि रियासत पाकिस्तान, इसके अवाम के लिए ख़तरा भी बाकी रहेगा। और साथ में यकीनी तौर पर अफगानिस्तान के हवाले से हम बात करते रहते हैं और इस वक्त भी जब अंगेज किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर मौजूद लोगों को, उसी बुनियाद पे कि जो कुछ भी आज तक पाकिस्तान के खिलाफ हुआ ज़्यादातर अफगानिस्तान की सरजमीन से ही हुआ है। जिस तरह जनरल लोधी साहब कह रहे थे कि अब शायद वहाँ भी उनके लिए कुछ ज़्यादा मौजू हालात नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर भी उनके लिए सपोर्ट थी वो ख़त्म हो गई है। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अगर तालिबान इस हवाले से पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं तो फिर वो मदद नज़र भी आनी चाहिए और ऐसे ग्रुप्स या तो वो कौमी धारे में शामिल हो जाएं या फिर उनको डिसमेंटल करने के लिए रियासत पाकिस्तान का साथ दिया जाए। नाज़रीन, आज का डिस्कशन यही ख़त्म करते हैं। तमाम शुरका का शुक्रिया जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। खुदा हाफ़िज़।